Good morning, students. And today we are with the new session of Rank Revolution series of Brilliant. So, today we are discussing all types of questions from covering it is from 11th and 12th classes. So, it is not just solving questions, it is just upgrading your rank. What you are getting now, you are just upgrading it while solving questions. Okay. So, we are moving with question number. So, which of the following hormone is responsible for milk ejection reflex and fetal ejection reflex? So, this question is based on human reproduction and it is also based on the chapter chemical coordination because this is a hormone related question. So, hormones, you know, they are intercellular messengers and they are non-nutrient chemicals which will not provide any nutrition to the body, but they are required in very less amount or required in trace amount, students. So, here which is responsible for 2 points are there in the question. One is called as milk ejection reflex, the other one is called as fetal ejection reflex. So, you are very familiar with the different terms. One is called as the parturition hormone, the hormone which helps in childbirth, which helps in the delivery of the baby from the uterus of the mother, which is called as parturition. So, here we are going to discuss regarding milk ejection reflex and fetal ejection reflex. So, two concepts together are given in this question. Which are the two concepts? One is milk ejection, another one it is fetal ejection reflex. So, first of all we have to move with the fetal ejection reflex. So, the gestation period of human beings is 9 months and after 9 months of gestation, the baby is coming out from the uterus with the help of the hormone called as oxytocin. So, the fetal ejection hormone, here the concept of the question is mainly based on the hormone oxytocin. Oxytocin is the hormone and it causes fetal ejection reflex. How? Where it acts? So, in the female reproductive system, the 9 months pregnancy, the embryo is growing inside the mother of the uterus. That everyone knows. So, here the oxytocin has to be received by the uterus. But to receive it, it should have receptors. So, oxytocin has got receptors in the uterine myometrium. You are very familiar with that because the wall of the uterus has got 3 layers. Which are the 3 layers in the wall of the uterus? The outermost layer it is called as perimetrium and the middle layer it is called as myometrium and the innermost layer is the endometrium. And what is the nature of endometrium? The nature of endometrium is highly vascularized. It is richly supplied with blood vessels. That's the meaning of vascularization. And the middle layer, this is the concept. The middle layer is called as the myometrium. The receptors for oxytocin is present in the middle layer of the uterus, that is called as myometrium, which is richly supplied with or it is made up of smooth muscles. It is very, very important. So, the receptors for myometrium. So, you can find receptors of myometrium, receptors for oxytocin. It is present in the myometrium of the uterus. So, the receptors are present within the myometrium, that is very, very important, that is present in the myometrium. So, the oxytocin is received by the myometrium. The receptors will receive the myometrium. And when it receives the myometrium, what is the function of oxytocin? It's a very, very important concept. It has been asked in 2024, 2025 and all regarding the oxytocin. So, it causes smooth muscle contractions. What? Smooth muscle contractions, students. So, it causes smooth muscle contractions and uterus starts contracting. When more and more contractions, what will happen? More and more oxytocin will be released. More and more oxytocin will be released and that mechanism we can call it as
a positive feedback mechanism. So, more oxytocin, more and more uterine contractions, and that results in the coming out of the baby from the uterus, and that is called as parturition. So, oxytocin causes fetal ejection reflex, and hence it is called as the parturition hormone, or otherwise it is called as the birth hormone. So, one important concept of oxytocin, it is called as the birth hormone, or otherwise it is called as the parturition hormone. Birth hormone, or otherwise it is called as the parturition hormone. So, one part of the question we got, that is fetal ejection reflex is caused by oxytocin. And one important thing regarding oxytocin, whether it is present in both male and female, that is the point of question. Yes, it is present. Oxytocin is a peptide hormone. It is present both in male and female. And what is that function in both male and female? In both male and female, it will cause smooth muscle contractions. Wherever smooth muscles are present, you know students, smooth muscles are present, associated with or present along with the internal organs. So, in both males and females, it causes smooth muscle contractions. And here what is happening? In the case of the female, what you can find is here it causes uterine contractions, which helps in parturition. That is the significance of oxytocin in female. So, it is a peptide hormone. Okay. Now, the second part of the question, it is called as milk ejection reflex. So, students, you will come to know that oxytocin has its production from hypothalamus. Hypothalamus is a part of our brain, students. So, it is formed from the hypothalamus, and it is stored in the posterior lobe of the pituitary. Posterior lobe of the pituitary, what is the meaning of posterior lobe of pituitary? The importance is that the hypothalamus is producing the hormone. The posterior pituitary is only storing and releasing the hormone, and one of the hormone which is stored and released by the posterior pituitary, it is called as oxytocin. So, its production is from hypothalamus, stored and released from the posterior pituitary. Then there is the second importance of the oxytocin, that is, it causes milk ejection from the mammary gland. Oxytocin causes milk ejection. Milk ejection undakunu. Milk formation, milk secretion onnu alla. Milk production, milk secretion is under the control of two hormones, progesterone, prolactin. It is involved in for the formation of alveoli, milk production in the alveoli. That is related with the two hormones, prolactin from the anterior pituitary, progesterone from the ovary. They are forming the milk and they are secreting the milk. But is milk is ejected out. Milk is ejected out from the mammary gland is with the help of oxytocin. Why? Just think it, students. Because oxytocin causes smooth muscle contractions. In the mammary gland, smooth muscles are there, and it causes smooth muscle contractions of the mammary gland, and what it does is it will release the hormone. Okay. So, the question is covering, so first question is covering milk ejection reflex and fetal ejection reflex. It is under the control of oxytocin. Okay. Now, prolactin, it is involved in the formation of alveoli. It is involved in the formation of alveoli and milk secretion. That is the role of prolactin PRL. Prolactin is otherwise called as lactotrophin. Lactotrophin, lactating the child after the parturition. So, that is why it is called as prolactin. Prolactin from anterior pituitary, it is a protein hormone, prolactin. So, it is involved in the formation of alveoli as well as milk secretion, students. I think it is clear, because prolactin has a role. Prolactin and progesterone both are involved in the formation of alveoli, maintenance of the alveoli, formation of milk in the alveoli.
different functions are there. Okay. So, that is the point of prolactin, but here it is oxytocin only. And estrogen, you know that the female sex hormone is called as estrogen. And estrogen, it is very important in maintaining the primary sex organ ovary, the secondary sexual characters of the female, and it is controlling the menstrual cycle. It causes the development of endometrium, the proliferation of endometrial cells during proliferative phase of the menstrual cycle. It gives a positive feedback for LH search. Okay. അപ്പോൾ LHനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും അതുപോലെ യൂട്രസിൻ്റെ എൻഡോമെട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഈസ്ട്രോജൻ, ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ. യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. Now, the fourth option I am going with relaxin. So, the name itself, relaxin, is a protein hormone secreted from the ovary, relaxin. And another hormone which is secreted, relaxin is also secreted by the placenta also. Placenta, you know that it's a temporary endocrine gland, placenta, which maintains that gestation period of 9 months, which plays an important role in that. So, relaxin is a protein hormone from the ovary as well as the placenta, and what it will do is that relaxin causes relaxation of the pubic symphysis, students. So, what do you mean by pubic symphysis? Pubic symphysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ pelvic girdle, hip joint. It is formed by the fusion of two halves. It is formed by the fusion of two coxal bones. Now studied in locomotion. The coxal bone is formed of 3 bones. Students, can you say the name of the bones? Ilium, ischium, pubis. It is formed by the fusion of 3 bones, ilium, ischium and pubis. And when these 2 coxal bones meet, you can see a gap ventrally, a gap you can see on the ventral side, and that gap you can call it as pubic symphysis, which plays an important role in parturition. So, at the time of parturition, the hormone relaxin will act on this pubic symphysis and it causes relaxation of pubic symphysis. Pubic symphysis relaxation undakunnu. So, what will happen? You know that aids or helps in parturition. That is a role of the fourth option, relaxin. So, it is secreted both by the ovary as well as placenta, you know. So, now you are very familiar with all the 4 examples. All the 4 examples, one is estrogen, then the second one it is called as prolactin, it is related with milk, but it causes milk secretion as well as formation of alveoli, which also is activated by progesterone. And our answer is oxytocin for milk ejection and fetal ejection reflex. And now we have the relaxin, which is also a protein hormone secreted by both the ovary and placenta. So, students, I think this question will give you many points, I think. So, oxytocin has been asked in 2024, 2025. That is, you know that this oxytocin plays an important role in parturition, present in both male and female, and in female it causes uterine contractions which helps in parturition, and it also causes milk ejection. It causes smooth muscle contractions of the mammary glands, and it will cause milk ejection. So, that is all for the first question. Okay, I think that question is okay for you. Now, we are moving with the next question. Secretion of which structure prepares the inner wall of the uterus for implantation? ഏത് ഹോർമോണാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ഇന്നർ വാളിനെ ഇംപ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. So, the concept is based on menstrual cycle. So, when you take menstrual cycle, it has got 4 phases, students. So, can you say the 4 phases of menstrual cycle? One is called as menstrual phase. So, there are 4 phases. One is called as menstrual phase. The second one, it is called as follicular phase, or otherwise it is called as proliferative phase. Proliferative phase. Then the third one, it is called as ovulatory phase.
And the fourth one, it is called as luteal or secretory phase. Luteal phase, or otherwise it is called as the secretory phase, students. So you are very familiar with all the four phases, and we have done many questions related to this menstrual cycle, because this part of the chapter of human reproduction is very, very important, because it covers so many questions, that is why, and so many concepts are there, that is why it is very, very important. So when you take the secretion which prepares the inner wall of the uterus. So students, which is the inner wall of the uterus, you are very familiar with that, that is called as endometrium, which is a highly vascularized layer. So when you take the menstrual phase, you can say that there is a rupture of the endometrial layer along with blood vessels, uterine glands, and all got ejected out, okay, during menstrual cycle. And you know that after the menstrual phase, it lasts for 3 to 5 days. After the menstrual phase, again the uterus and ovary is preparing for the next cycle. So the next phase, it is called as, there are two phases, one is called as, follicular phase, another one is called as proliferative phase. Students, one important thing is that follicular phase happens in ovary, and proliferative phase happens in uterus. Why? Because in the follicular phase, in the ovary, there is the development of ovarian follicles. What is, students? Development of ovarian follicles. You know that an ova or a secondary oocyte is formed inside the ovarian follicle. A follicle consists of numerous cells and it is provided with a cavity. So a secondary oocyte, in every month a secondary oocyte develops inside that ovarian follicles, inside the ovary. So the phase is called as follicular phase because new follicles are matured and formed in this phase, and that is due to the effect of the hormone FSH, follicle stimulating hormone. From where, students? From the anterior pituitary it is formed. FSH is formed from the anterior pituitary. Follicle stimulating hormone, and what is the function? What it will do is that, from the name itself, you will come to know that FSH promote the growth and maturation of the ovarian follicles. So that take place inside the ovary due to the influence of the hormone, students. Which one? It is FSH. Okay. Now, what happens? You know that wherever fertilization take place, the zygote formed has to complete some division which is called as cleavage division, and in a stage called as blastocyst, that is a 16 to 32 cell stage, a stage of implantation has to take place. So that happens in the uterus. So endometrium, you know that in the menstrual phase, here and there endometrium got ruptured. So it has to be evenly distributed. Even thickening of the endometrium inside the uterus has take place with the help of the hormone, the female sex hormone estrogen. So who is producing? Another question. Who is producing this female sex hormone? That is the growing ovarian follicles. So FSH promote growth of ovarian follicles, and when growth of ovarian follicles happen, what will happen? More and more and more of estrogen is produced. So estrogen is the hormone which causes proliferation, formation of cells of the endometrium. In which phase? Proliferative phase. The word proliferation of endometrium happens there. So proliferation of endometrium take place inside the uterus. So that is why that phase is called as proliferative phase. So proliferative phase happens in the uterus and follicular phase take place in the ovary. Both take place simultaneously. That's why we have named the follicular and proliferative phase together. We made together the follicular phase and proliferative phase. Okay. Now, so the role of hormones, the FSH and estrogen is there in this phase. And now the third phase, it is called as ovulatory phase. The follicular phase lasts from, or it occurs between 6th to the 13th day of the month. And high
level of estrogen in the follicular phase will cause an LH surge on the 14th day. LH means luteinizing hormone. In females it is called as LH, and in males it is called as ICSS, students, interstitial cell stimulating hormone. The other name is called as Leydig cells, but in females the hormone is itself called as LH, luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Why it is called that I will tell. So, on the 14th day, the level of FSH is high, the level of estrogen is high, and what happens? LH surge happens. So, in this phase what you can find is level of FSH increases, then level of estrogen increases, and what will happen is that there is LH surge also. And because of 9 hours of LH surge, 9 മണിക്കൂറാണ് LH surge ഉണ്ടാകുന്നത്, 9 hours of LH surge, there is the release of secondary oocyte from the Graafian follicle, from the ruptured Graafian follicle. Graafian follicle means what? It is a fully matured follicle. That is called as Graafian follicle. So, you know that before there are many stages, a primary follicular stage with a few follicular cells. Then there is a secondary follicular stage where there is formation of andrum, formation of or separation of the theca layer into theca externa and theca interna take place. And what happens is that fully formed andrum and you can see the tertiary follicular stage. So, in this stage you can see the secondary oocyte, and the fully matured tertiary follicle is called as Graafian follicle, and from the Graafian follicle in the third phase, which is the third phase, that is called as the ovulatory phase. In that third phase, the ovulatory phase, what you can find is there is a release of secondary oocyte from the ovary. The process we can call this as ovulation. So, ovulation is due to one and only hormone, that is called as LH. If LH is absent, no ovulation had happened. That is what is called as LH surge. 9 hours of LH surge, ovulation had happened. And now we are coming with the question. The stage of implantation is needed. So, whenever a secondary oocyte is released, നമുക്കറിയാം there is a chance of ovulation ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു chance of ovulation അവിടെ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ chance of ovulation അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. So, 14th ഡേയിൽ നടന്നാൽ chance of ovulation is more within the 14th day and the 17th day ആണ് ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ chance of fertilization അവിടെ ഉണ്ടായാൽ, അവിടെ fertilization സംഭവിച്ചാൽ zygote is formed and it has to get implanted. Implantation നടക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ Graafian follicle എന്തായിട്ട് മാറും? So, during ovulatory phase, students, in this phase what you can find is Graafian follicle is converted into, Graafian follicle എന്തായി മാറുന്നു? Graafian follicle is converted into an yellow mass. So, when you take Graafian follicle, it appears white in color, and what you can find is now it is converted into an yellow mass called as corpus luteum, a body with yellow pigment. Luteum, because it contains an yellow pigment called as corpus luteum. This is under the influence of the hormone LH. So, who converts? The hormone which converts Graafian follicle to corpus luteum, it is the one and only LH, and that is the important function of LH. Okay. Now, you know that what is the function of corpus luteum, students? It is a body which is yellow colored. And what is its function? The corpus luteum secretes mainly one of the main sex hormone, that is called as progesterone. Progesterone, what it will do is that you have a normal endometrial thickening because of estrogen. Now, you know that for implantation, it requires more blood vessels. So, in that diagram, in that graph you can find in the secretory or luteal phase, what you can find is more blood vessels are formed on the endometrium, and uterine glands which will give nutrition to the implanted blastocyst. Implanted blastocyst nutrition provide ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? uterine glands ആണ്. endometrial form ചെയ്യുന്ന uterine glands ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ blood vessels, more blood vessels are formed. At the same time, uterine glands are formed. So, thickened endometrium, it is maintained because of progesterone. So, who secretes progesterone, students? Please tell. That is corpus luteum.
So, corpus luteum secretes progesterone and that will maintain the inner wall of the endometrium. That is the question. Inner wall, it will maintain the inner wall of the endometrium. So, that will secrete progesterone. Progesterone is called as the pregnancy hormone because it forms new blood vessels, it forms new uterine glands. So, we can tell as it is called as the pregnancy hormone because in the last question we discussed parturition hormone. Now, it is called as pregnancy hormone. Okay. So, who maintains corpus luteum? So, Graafian follicle is converted into corpus luteum with the help of ELH and now what it will do, it maintains the corpus luteum. So, there are three functions for LH. Students, please note. One is it will convert the Graafian follicle into corpus luteum. The second important function is it promotes ovulation and the third important function, it maintains the corpus luteum. So, Graafian follicle is converted into corpus luteum, ovulation is promoted by LH and corpus luteum is also maintained by LH. So, these are the three important functions of LH. So, what is the question? Prepares the inner wall of the uterus for implantation. The hormone is called as, which is the hormone, students? The hormone is called as progesterone. So, and who secretes progesterone, students? Progesterone is secreted by corpus luteum. So, your answer is second option, corpus luteum. So, we have discussed the hormones from the pituitary gland which maintains the menstrual cycle. Students, can you say the answer for that? It is FSH and ELH, the pituitary hormones. The ovarian hormone, mainly it is progesterone and there also estrogen is also secreted by the corpus luteum, some amount, but it is less than the progesterone during luteal or secretory phase. So, why it is called as luteal phase? In this phase, implantation takes place and corpus luteum is maintained for the secretion of progesterone. And why it is called secretory phase? Because in this phase only progesterone is secreted, in no other phase progesterone is secreted, students. So, please note the one and only phase in which progesterone is secreted, it is the secretory phase. So, that is why it is maintains the corpus luteum and the secretion of progesterone is also there. That is why it is called as the pregnancy hormone. So, progesterone is otherwise called as a pregnancy hormone. So, for this question the answer is corpus luteum. Now, we are moving with the third question. Which of the following events is not associated with ovulation? It is also with regard to human reproduction, not associated with ovulation. So, ovulation means, students, what is ovulation? Anyone? Can you tell what is ovulation? Ovulation means it is the process of release of secondary oocyte from the ruptured Graafian follicle. It is called as ovulation and mostly it happens on the 14th day of a 28th day menstrual cycle. Okay. So, the first one is LH surge. You know that 9 hours of LH surge, ovulation happens because of the LH surge. Ovulation happens because of LH surge. Now, so LH surge is important. Now, what you can find is decrease in estrogen levels. Students, is it correct? Decrease in estrogen, just check it because estrogen, who is producing the estrogen? Ovarian follicles, and that is due to the activity of which hormone? FSH. FSH act on ovarian follicles and from the ovarian follicles, what is released, students? It is the estrogen, the female sex hormone. So, you know that estrogen is secreted by the ovary. It maintains the reproductive cycle of a female from menarche to menopause, the starting and the stopping of the menstrual cycle. But here, you know that what is the question? With ovulation, the following events is associated with ovulation. You know that take place within the follicular phase or it is take place during proliferative phase, the second phase of the menstrual cycle. So, here what is happening? You know that estrogen is normally secreted by the ovary and ovulation is promoted because if there is no estrogen, increase in the amount of estrogen causes LH surge. If there is no estrogen, no LH surge, no ovulation will take place. So, students, what is happening here? Not increase, decrease in estrogen, it has to be correct, that is increase in estrogen should be there. Then complete development of the Graafian follicle, yes, the tertiary follicle with a fully formed antrum
ആൻഡ്ര fully form ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു tertiary follicle is converted into fully matured follicle ready for the release of secondary oocyte. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ? നോക്കൂ, കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ അവിടെ വേണം ഓവുലേഷന്. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ ബി നോ ഓവുലേഷൻ ദെയർ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. And release of secondary oocyte, that process we can call it as ovulation. During ovulation, the secondary oocyte is released and waiting for a sperm for fertilization. So this also should be correct. So what is wrong is decrease in estrogen. So second option is wrong for this question. What is the question? Not associated. Associated allathathu. Endinodu associated allathathu? Ovulation nodu associated allathathu edannaanu chodyam. So it is decrease in estrogen. So option 2, that is very easy for your students because you are very familiar with the menstrual cycle and all the phases. You have to study it well. So 3 questions cover that area. That area is very, very important. Okay, and you must be thorough with the NCERT also. Okay, now we are moving with the next question. Next question is an assertion reason from reproductive health. So first one, assertion: amniocentesis for sex determination is one of the strategies of RCH program. So reproductive health focused on reproductive child and healthcare program. And amniocentesis, they are defining about amniocentesis, and we have to take some points regarding amniocentesis. Amniocentesis is a prenatal diagnostic technique. And what you can find is here karyotyping of fetal cells in amniotic fluid. Fetal cells in amniotic fluid. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇതൊരു പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കാണ്. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഇനി ആംനിയോസെൻറ്റസിസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്? അതായത് amniotic fluid, from amniotic fluid we are taking the fetal cells. Amniotic fluid contains fetal cells and it is used for determining genetic disorders because you can find fetal chromosomes there. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസിന് genetic disorders ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് we are using the technique of amniocentesis. And when it is performed, that's also very important. So it is performed with 14 to 16 weeks after fertilization. The amniotic fluid is taken after 14 to 16 weeks. Why we are taking a long time, students? Because when you take the amniotic fluid, amount of amniotic fluid is very less. When we take less than 14 weeks, the amniotic fluid, the amount is very less and fetal cells are also very less. That's why the time to take this amniocentesis test starts from or within 14 to 16 weeks you have to perform it. So that's very important. Within 14 to 16 weeks you have to perform that. So it's very, very important, 14 to 16 weeks. Yes, students are responding. Yes. So 14 to 16 weeks this is performing because the amount of amniotic fluid is very less within 14 to 16 weeks, students. So, and what's the use of this technique, amniocentesis? The most important use is that it is used to find out the genetic disorders. Which are the genetic disorders, students? You are very familiar with the genetic disorders like Turner syndrome, Down syndrome, the metabolic disorder cleft palate, then the different metabolic disorders, cleft palate, you can analyze before the birth of the baby by using this technique. So the most important or the good intention of this technique is that you can find out the chromosomal anomalies or genetic disorders by using this technique. So students, can you say the disadvantage? Yes, everyone is giving answers and it is very good and you are solving it very clearly. Okay. Yes, one is telling that I am a long term student. Yes, because
You are very familiar with the second year questions, so I'm very happy seeing this your response, because your response is the best thing in this session. Okay, you can do questions, okay, you can solve questions, and you can upgrade your biology version. That's very fine. And here 14 to 16 weeks. So it is used to find out the genetic disorders. But what is the problem in amniocentesis? Because in India, amniocentesis is banned, students. Why? Because with this technique you can find out the sex of the fetus, and the sex means the female version is the problem. Okay, so many not in Kerala or major part of India, it is supporting females, but here in some places of India what you can find is female, because once female sex is determined using amniocentesis, the sex of the baby is determined, what will happen is that it will cause female feticide. It results in female feticide. Is it, students? Yes. So female feticide. So amniocentesis is banned in India. It is banned in India. Why? Because it caused the death of the female children. That's why it is banned in India. Actually, it's a good technique. And can you say whether it's an invasive or a non-invasive technique? Invasive means it will cause harm to the baby as well as the mother. Non-invasive means it is not harmful. It is 0.5%, it is harmful. Why? Because you are inserting a syringe through the mother's womb, and it is going through the placenta, it is piercing the placenta. So it may cause high harm. Okay, only 0.5% is there. Otherwise, amniocentesis is well and good, because you can find out many genetic disorders or genetic anomalies you can find out. Yes. So what is the second statement reason? Ban on amniocentesis checks increasing menace on female feticide. So menace means ഭീഷണിയാണ്, threatening ആണ്. Okay. So ശരിയാണ്, ban on amniocentesis increasing menace on female feticide. So amniocentesis for sex determination is one of the strategies of RGH program, and one of the strategy, and the best strategy is to find out the anomalies. Ban on amniocentesis checks increasing menace on female feticide. That's also a sentence which is correct. So both assertion and reason are correct, and R is the correct explanation for A. Amniocentesis checks increasing menace on female feticide. That is why it is an important strategy for RCH program, and it is one of the important questions that has been asked for NEET exam. For the previous NEET exams, it has been asked. So students, be careful. Please study amniocentesis, reproductive health clearly, because it is a very small chapter with so many points has been regularly asked. So please take attention for that. Students, is it okay? Okay, students? Because I can see students sitting. Okay, and I want your response. Is it okay? Is this question is okay? Okay, so that is option 1 is the answer for this assertion and reason is the correct explanation for A. Okay. Now we are moving with the next question. Which of the following approaches does not give a defined specific action as a contraceptive? So among the given option, 3 are regarding contraceptive methods, artificial methods of contraception, but one is not. One is not related with the artificial one. So please check it, students. Can you read the first one? Barrier methods like condoms preventing sperm entry. Barrier methods, vault, diaphragm, cervical caps, condoms. These are the different types of barrier methods. So what they have asked is, barrier methods like condoms prevent sperm entry. Yes, very correct, because it's a barrier method that will prevent sperm entry. Condoms can be used both by males and females. And male, the one important condom which has been referred in the NCERT, it is called as Neroth. And in the case of female condoms, we are calling it as femidomes. So female condoms are named as femidomes. So female condoms, you can refer it as femidomes. Okay. So students, can you say what is the importance of this barrier method of contraception? In natural methods, we are avoiding the chance of meeting of sperm and ova. അപ്പോൾ സ്പെർമിൻ്റെ ഓവയുടെയും ചാൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പക്ഷേ ബാരിയർ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെർം ആൻഡ് ഓവ.
is prevented by means of barriers. And students, can you say the advantage, the first advantage, it will prevent the barrier method, it will prevent the entry of sperms. And can you say the importance, the second most important advantage? Anyone sitting in the class, can you say the second most advantage of condoms? Anyone? Can you respond? Anyone? Can you respond? Anyone sitting in the class, can you say the additional advantage of condoms? If it is right or wrong, it is okay, because you are upgrading your rank. You are not solving questions, you are upgrading your rank. So, is it okay for everyone? Can you say? Anyone, please respond. Anyone? Yes, it will prevent. You know that it will prevent sexually transmitted diseases. That is the additional advantage of condoms. It will prevent sexually transmitted diseases. That is the additional advantage. Okay, additional advantage. It will prevent, it will prevent STDs. But one is telling that it prevents side. What do you mean that? I don't know. STD. Yes, it will prevent STD. Sorry, I cannot see this. So, prevent STD, that's good, that's good. 2 responses are there, that's very good, it's a good response. You are studying well and you are remembering the points. Yes, very good, very good. So, barrier methods like condoms preventing sperm entry. And the second one, so it is contraceptive method, hormonal pills inhibiting ovulation by suppressing EFSH and ELH. So, hormonal pills, oral pills, so it may be a combined pill. Combined pill means estrogen and progesterone hormones are there. Now, it may be a mini pill, it contains progesterone only. Yes, you know oral pills. And what oral pills will do is that it prevent ovulation, it prevent implantation. Both are prevented using oral pills, because it is a combination of either estrogen or progesterone called as combined pill. And students, yes, and you can find progesterone pills, we can call it as mini pills. So, hormonal pills, what is the function of hormonal pills? It will prevent ovulation and implantation. And the third importance is that it will change the quality of cervical mucus. It will prevent the quality, the slimy mucus will get solidified. So, the sperms cannot pass through that solidified mucus. So, 3 important things: prevent ovulation, implantation, and change the quality of the cervical mucus. That everybody knows. I think this is very important. These are the points which is related to hormone releasing pills, and hormone releasing IUDs also work similarly. But students, remember one oral pill. Can you say the name of that? Because this pill has to taken for 21 days. But can you say the name of the pill, students? Can you respond? Can you say the name of the pill which is a weekly pill? Anyone, which has no side effects. These are the clues. Can anyone say? Can anyone say? Please respond. Anyone say the name of the oral pill with the least side effect, high contraceptive value? Can you say? Yes, very good. One is responding, that is Saheli. Students, very good. The response is very good, because you are remembering the most important point of the chapter, student. It is Saheli. Yes, response is coming, Saheli. Many students are responding, very good. And it's a non-steroidal preparation. That's very good. It's a non-steroidal preparation. It has got least side effects, high contraceptive value, and it contains, what's the non-steroidal preparation contains? Because it contains sendchroman. The non-steroidal preparation, it is called as sendchroman, or the chemical composition we can call it as ormelexifene. It is called as ormelexifene. So, sendchroman, that's a non-steroidal pill. And students, how it works? Can you say how it works? It is a weekly pill. Once in a week you have to take one pill. Can you say how it works? A hormone releasing IUD or an oral pill, which we already discussed, it will prevent ovulation and implantation. And Saheli, whether it prevents ovulation, implantation, or both? Students, please respond. Yes, it blocks the estrogen receptors. Very good. You are responding it very well. One of the student is telling that it blocks estrogen receptors. That means, where are the estrogen receptors? You know that Saheli works, or it blocks the estrogen receptors, means it has got receptors within the endometrium of the uterus. Saheli has got receptors in the endometrium of the uterus. And Saheli prevents, students, only implantation, it promotes ovulation. That's the difference between oral pills and the oral pill Saheli. The normal oral pill and the
Saheli pill. So it's very, very important. Please note in your book, that is Saheli promotes ovulation, but it will block the receptors in the uterus, thus preventing implantation. So Sahel is the only oral pill which promote ovulation, but it will prevent implantation. So that it has got less side effects and high contraceptive value. It's a non-steroidal preparation. And who prepared that? Students. That's a very important question. Yes, the student is giving that is, it will prevent implantation. Very good, very good. Your response is very good. You are remembering the points because it's the second year and you are very familiar with these chapters. So it's very, very important. So Saheli is developed by, it is developed under RCH program, and who developed? Very good, very good. The response is very good. It is CDRI, Central Drug Research Institute, and it is that place also you must remember, that is Lucknow. So students are, yes, many students are responding. It's a very good response, okay, because you are upgrading your ranks. That's very, very important. You are not solving questions. You are upgrading the points and you are upgrading your rank in NEET 2026. Very good, very good. That's a good response, students, okay. So we have, so what is the answer? Intrauterine devices. Next is hormonal pills inhibiting ovulation by suppressing FSH and LH. That is also correct. Intrauterine devices, IUDs increase phagocytosis of sperms. Yes, IUD. IUD means intrauterine devices. So can you say, students, what is the general use of an IUD? When somebody is asking the general use of an IUD, it is intrauterine devices and it causes phagocytosis of sperms. It causes what? Phagocytosis. It will catch the sperms. And can you say the three types of IUDs, which are they? The non-medicated IUD, Lipids lobe, and it causes phagocytosis. And the second one is IUD, intrauterine device. Student, can you name some intrauterine devices, some examples? I am not remembering, please tell. From your response I can make out. Okay, can you give some copper releasing IUDs, Can you give some examples? And one is copper T, copper T7, copper T250, copper T250A. And always students are making mistakes in that one. Multi-load 375. Students are thinking that it's a hormone releasing IUD. No, multi-load 375 is a copper releasing IUD. Don't miss that point. It is very, very important. And what is the function? Yes, copper T, copper multi-load 375. Yes, students are remembering, they are responding. Very good, very good. You are listening to the class. So what you can find in copper releasing IUD, that is, it will decrease the sperm motility and it will decrease the fertilizing capacity. When the sperm cannot move, fertilizing capacity is also decreased. Is it, students? Yes, because many are giving the examples multi-load 375, copper T, yes. So here what they are asking is intrauterine devices, the general use of intrauterine device, it is increasing the phagocytosis of the sperms. That's it's also a method of contraception. But what's the fourth option? Just have a look into the fourth option. Periodic abstinence method is based on the ovulatory period. Periodic abstinence, that is avoiding the coitus during the period of ovulation. That is between the 10th day and 17th day of the menstrual cycle. Periodic abstinence method, rhythm method. In every 10th to 17th day, the coitus, you are avoiding the coitus for that. Okay. Yes, increasing phagocytosis. Yes, because somebody is responding regarding intrauterine devices during ovulatory period. And students, whether this periodic abstinence, students, you have to respond. That is, whether this is a natural method or an artificial method of contraception. Periodic abstinence. Can anyone say? Anyone, please respond. Yes, you can tell the answer. What I have asked is, periodic abstinence is a natural method or an artificial method? Anyone? Natural method or no? Yes, the response is there. It is natural method. It's a natural method. How fast can you see the response? The response is very fast because that thing is that yes, it's a natural method. Many are responding. So it's a natural method. It's a natural method of contraception. Yes, very good. So it's natural method. It is not included under contraceptive. It's natural method. It's not an artificial method. So your answer goes, question number, that is for this question, the answer is 4. Periodic abstinence method based on ovulatory period. Yes. Now, it is also based on this chapter, reproductive health, and this part is very important. And students, can you say this question is based on which topic? Anyone? Can you respond very fast? Is this based on which technique?
Which technique it is based on? Anyone? This is the last part of the chapter of reproductive health, where it specifies which thing. Anyone in this class can respond. Yes, students can respond. Yes, very good, because one is giving that it is an art technique. What do you mean by art technique? It is assisted reproductive technology. That is, if a couple will not have children for 1 or 2 years after sexual cohabitation, they are moving with art technique. So, different art techniques are given. So, students, you can just read the question. Different types of assisted reproductive techniques are given below. And the first one is SIFT. What is SIFT, students? What is SIFT? Yes, giving the answer. Yes, your answer is correct. Yes. Many are giving the answers. So, what is SIFT? Just I have to discuss. Okay. So, SIFT means zygote intrafallopian transfer, and that is one of the important technique of test tube baby program. And the first test tube baby was Louis Joy Brown. Okay. So, what you can find is SIFT is one of the important technique of test tube baby program. Then this next one is IUT, intrauterine transfer. That is the second technique. So, there are two techniques in test tube baby program. Yes, zygote intrafallopian transfer. Yes, very good, because you are familiar with your abbreviations, because without this art techniques there will be no NEET exam, because it is a sure question. 1 or 2 questions can be asked from this part. Okay. So, IUT is intrauterine transfer. So, both are test tube baby programs that is performed outside the human body. Both are in vitro techniques. Is it, students? Yes. Now, we are moving with ICSI, intracytoplasmic sperm injection. An ova is collected, it is placed outside in lab conditions, and the sperm is injected into the cytoplasm of the ova. That is called as intracytoplasmic sperm injection. That is also performed outside. So, outside the human body, that technique we can call it as in vitro technique, in vitro, performed outside the human body. So, A, B, C are in vitro techniques. And what about gift, students? Can you expand gift? Students, please respond very fast. Gift, it is very familiar to you. Can you expand? I just forgot that. Can you remember me that abbreviation, gift? Anyone sitting in this class? Yes, students are responding. Gamete intrafallopian transfer. Gamete intra. So, NCERT is giving, if the woman is unable to produce the ova from a donor is collected and placed inside the fallopian tube, and sperm is also given into the fallopian tube, and normal fertilization take place inside the body. So, gift, the technique is take place inside the body, fertilization take place inside the body. So, we can say that it is an in vivo technique. In vivo technique. Yes, many are responding. Gamete intrafallopian transfer. And the last one is AI, artificial insemination. Insemination of the sperms into the vagina or uterus of the female. Artificial insemination, that is also an in vivo technique. Normal fertilization takes place inside the body. So, gift and AI, they are in vivo techniques. And the first three, SIFT, IUT and ICSI are in vitro techniques. You must learn this, which are in vivo. So, in vivo is gift AI, and the one is also there, IUI, intrauterine insemination. So, gift, AI, IUI, they are examples for students. These three are examples for which one? I think you are very clear about that, in vivo techniques. And what is given on board, the first three, they come under in vitro technique. Fertilization take place outside the body. Yes, everyone is responding. I am very happy. Students are interacting with me. Okay. So, it is the second option. Many have given the answers, because I have to complete the description. I have to just check the question, and I have to describe it to the students. That is why I have not given the answer first, because many have given the answers option 2, and super. Okay. So, this is the one. Okay. Now, we are moving with the next question. Identify what the given diagram indicates. Students, can you say what this diagram indicates? And can you say this question is from which chapter? Anyone sitting in this class? Anyone sitting in the class, whether you are remembering this belongs to, because they have given different types, the name of animals. That is, they have given a common ancestor, Australian marsupials, and from there koala bear, Tasmanian wolf, marsupial rat and kangaroo. Yeah, have evolved. Can you say from this chapter this question came?
from the name of these animals? Can you suggest the chapter? Students, please, please, please. You can give the response. I am waiting for that. Okay, then only I can discuss. From which chapter? From which chapter it is? Anyone? Anyone? It is a second year topic. Can you say? Anyone sitting in this chapter? Yes, yes. The response is very fast. It is evolution. Tirtha is giving evolution. She is responding well. Tirtha, very good. So Tirtha is giving. Yes, yes. Another student is also giving. Okay. That is also evolution. Yes, yes. So this chapter, this question is from evolution. So you must be aware of this chapter. And one important thing. Can you say the concept behind this question? The concept behind this question, it is an example for adaptive radiation. Yes, yes, it's an example for, here I am writing, it's an example for adaptive radiation. Adaptive radiation. So, from a common point, the animals have diverged. A common species is diverged to the same geographical area, radiating to the same area. In the different parts of the island, they are radiating. That's very, very important. Okay. So that is called as adaptive radiation. So all adaptive radiations, I can say, they are examples for divergent evolution. All adaptive radiations are divergent evolution. But students, can you say whether all divergent evolutions are adaptive radiation, students? Anyone? Anyone? എല്ലാ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷനുകളും ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷനുകൾ എല്ലാം അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആണെന്ന്? ക്യാൻ യു സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? അല്ല, എല്ലാ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷനുകളും അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻസും എന്താണ്? ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ്. യെസ്, യെസ്, many are giving. Tirtha is responding. Yes, she is giving answers continuously. So students, you cannot, all adaptive radiations are divergent evolutions, but all divergent evolutions are not adaptive radiations. That's a very, very important point. And it's an example for nature has to select. So here how it is a divergent evolution? From a common Australian marsupial, the 4 different types of animals, they are marsupials and everyone has got a common marsupium. So they got diverged from a common ancestor. Different animals have evolved. Koala bear, Tasmanian wolf, marsupial rat, kangaroo, all are marsupials. Okay, so it's an example for a divergent evolution. Yes, 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 yes. And some are giving the answers and your best answer, that's a good answer. Many have given the answer and nature has to select that. So it is called as an example for a natural selection also. It's an example for an adaptive divergence. Nature selected these organisms, that's why still they are existing. So from a common ancestor, different types of marsupials have evolved. So it's an example for a natural selection also. Can you give students another example for adaptive radiation? Any student? Adaptive radiation with that name starts with Darwin. It's a small seed-eating bird. Can you give the example for that? The name of that example, student, hurry up, hurry up. Hurry up. Any student, can you say another example for adaptive radiation given in NCERT which is very familiar to you? The name of a bird. It starts with, yes, yes, yes. The answer, the response is very fast. Tirtha is giving the answer. Darwin's finches, yes, 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 yes. Tirtha is giving. Very good. Many students know this and they are adding their response. Yes. So Darwin's finches are there. So Darwin's finches are small black colored seed-eating birds. And because of the lack of food, they diverged to the different parts of the island. And their beak got modified. അവരുടെ ബീക്കുകൾ modified ആയി. അങ്ങനെ 13 types of beaks ഉള്ള ബേർഡുകൾ ഉണ്ടായി. The same geographical area, Galapagos Islands. So it's an example for adaptive radiation, divergent evolution, natural selection, and it takes place in a small population. So it's an example for a genetic drift. And they are the founders of the newly developed species. So it's an example for founder effect also. So adaptive radiation specifies many conditions in Darwin's finches. It's an example for adaptive radiation, divergent evolution, natural selection, natural genetic drift, then founder effect. So many concepts together in Darwin's finches. So here in this question I have asked, this diagram indicates which process, that is divergent evolution, natural selection it explains, adaptive radiation. So
answer is all the above. Many students got the answer, okay, because you are remembering that area from a question of evolution. Suddenly you move into the answer. So that's a great response. Yes, yes, placental mammals in Australia comes under adaptive radiation. Yes, placental mammals alone comes under adaptive radiation. Australian marsupials alone, Australian marsupials മാത്രം എടുത്താൽ അത് adaptive radiation ആണ്. Placental mammals മാത്രം എടുത്താൽ adaptive radiation ആണ്. Dark winged sphinges മാത്രം എടുത്താൽ എന്താണ് adaptive radiation. But students, can you say, if you take Australian marsupials and placental mammals together, there is a sentence in NCERT, when more than one adaptive radiation happens in a small geographical area. It is an example for, when you are comparing placental mammals and Australian marsupials, it's an example for convergent evolution. Convergent. Australian marsupials name, yes, 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 students are responding, very good. Tirtha is responding, another one is responding, yes, convergent, convergent, yes, more than one adaptive radiation happens, it is called as convergent evolution, okay. So it is not adaptive radiation. Why students? These two examples together, it's a convergent evolution. Why it's not an adaptive radiation? Anyone. Then I can wind up this question, because you have completed all the concept. Can you say why this is not an adaptive radiation? When placental mammals and Australian marsupials together, first I have given that concept. Anyone? Why it is not a divergent? Why it becomes convergent? Can you say? Because adaptive radiation should always be a divergent evolution. ഓക്കെ, പക്കയാണ്, നമുക്ക് അതിൽ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് കൺവേർജൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ദേ ഡെവലപ്പ് സിമിലർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. Even though they are different forms, they are sharing the same habitat, so they develop similar adaptations. That is why it is convergent evolution. Why it is not divergent? Because the adaptive radiation ആണ്. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആണോ നമ്മൾ കൺവേർജൻ്റ് ആണ്. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ആബ്സെന്റ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യുവർ റെസ്പോൺസ്, യെസ്, ദേ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ്. യെസ്, യെസ്, you are very clear about the concept. I think this part is very good for you. The concept is very clear to you. So I am moving to the next question. Okay, students. So moving to the next question. Yes, yes, yes. This is also from evolution. Amphibians first appeared in which of the following period? This is also based on evolution. This is based on cladogram. It is based on cladogram. So you know that amphibians first appeared from the lobed fin fishes. Lobed fin fishes ആണ്. From lobed fin fishes like a coelacanth. So the age of fishes we can call it as the Devonian period. So at the end of the Devonian period, age of fishes is called as the Devonian period. So in that end of Devonian period, amphibians appeared from lobed fin fishes. So just I have to check your response whether anyone have given the answer. Yes, yes, very good, very good. Yes, very good, because you are used with all the concept, and Tirtha is giving many answers. Many students are giving many answers. Okay, I am very happy with that, because you are remembering the things that you are upgrading your ranks. So it is the Devonian period. And when you take a Permian period, it is the reptiles dominated during this period. Reptiles dominated. That is the importance of Permian period. Now we are moving with the Carboniferous period, and what is the importance of Carboniferous period? Diversification of amphibians. Diversification of amphibians you can find. And Silurian period you can find early fishes. It's a period of early fishes, or early or primitive fishes. Yes, many have given the answers. Yes, yes, they have given the golden age of amphibians, that is called as the Carboniferous period. That is very it's a good answer. Yes, you are remembering things. So here the answer: amphibians first appeared, that is in Devonian period. Okay, that is all for this question. Thank you, because everyone is remembering the things. Now we are moving to an assertion reason, that is also based on evolution. So it is based on picture.
that is given in the last part of the chapter. Okay. So, seeing this question, you can find, yes, golden age of amphibians, origin of fish and vascularized plants, yes, 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 everyone is remembering the things. Assertion, among the primates, chimpanzee is the closest living relative, as a living relative of the present day humans. Yes, both belongs to the family Hominidae. Yes, both belongs to the family Hominidae, and chimpanzee is the closest living relative of the present day humans. That's a correct statement. Yes, that's correct. Okay. So, among the primates, chimpanzee is the closest relative, living relative of the present day humans. That statement is correct. The skull of baby chimpanzee is more like human skull than adult chimpanzee skull. Yes, baby chimpanzee skull is similar. Okay, baby chimpanzee skull is similar. When you take the examples, baby chimpanzee skull is similar. So, from that diagram, from that picturization, you can find out that similarity between baby chimpanzee skull and adult human skull, because that is one of the question of our previous NEET. So, here you can say that skull of baby chimpanzee is more like a human skull than adult chimpanzee. And can you say any living ancestor of present day humans? You cannot find any living ancestor, but it is the living closest relative, it is called as chimpanzee, students. Okay. So, A and R true, but R is not the correct explanation of A. They are giving the similarities, but it is not a correct explanation, students. So, that is all for this question. Now, we are moving to statement 1. Statement 2, interferons are produced in response to viral infections and protect non-infected cells. So, students, that interferons, where you have studied that interferons in the chapter human health and disease. And what is the importance of interferons? Interferons, I can write, they are the cytokine barrier. They are the cytokine barriers of innate immunity or inborn. So, cytokine barrier, it is under innate immunity, you can find. Under innate immunity, yes, yes. Interferons are produced in response to viral infections. So, what is the importance of interferons? Interferons, I can say, they are antiviral natural proteins, students. They are antiviral natural proteins. So, they are antiviral natural proteins. They are antiviral natural proteins. So, interferons are produced in response to viral infections and protect non-infected cells. And what is the importance of interferons? One importance is that, so they are produced by virus infected cells and prevent the non-infected cells from infection. So, they prevent the viral infection of other cells and they are produced by a virus infected cell. And one important thing is that it will maintain the immune system and it will prevent the replication of the virus in a non-infected cell. So, what is the importance, students? They are antiviral natural proteins. Interferons are produced by the body, but in small amounts only it can be produced. And biotechnology, as a recombinant protein, it is produced in large amounts, students. Is it? Nobody is responding. Why? Interferons, whether you are very familiar with that interferons, and nobody is giving the answer. So, interferons are produced in response to viral infections and protect non-infected cells. That is a correct statement. Interferons directly kill viruses present inside the infected host cells. No, they cannot kill virus. They cannot kill a virus. Then the body will not get infected by a virus. Viral infection is there. You cannot avoid that. And whenever a cell gets infected, the virus infected cell will produce glycoproteins. Yes, 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 yes. Students are giving the answer. Viral infected cell will produce a protein which will prevent the infection or which will prevent the viral infection in non-infected cells. So, here what they have given, kill viruses present inside infected cell, that is wrong. So, what is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Third option is your answer. Yes, yes, many have given correct answers. Good, good, good. You are responding well, students. Good. So, what you can find is interferons directly kill viruses present inside the infected host cells. That is a wrong statement. And interferons can be produced by biotechnology
as a recombinant protein. And can you say you have studied somewhere in human health interferons are used? Can you say in any part of the NCERT other than the innate immunity, have you studied about interferons? Anyone is remembering that point? They are biological response modifiers. The clue is they are biological response modifiers. Students, please, please, please. Biological response modifiers, where you have seen that? Anyone is responding? Tirtha, you know this. Then why you are not responding? Many are sitting in this class, many have a good response, and why you people are not responding? Inside the NCERT, they are called as biological response modifiers in the cancer part of the chapter. It is what is called as immunotherapy. Interferons are given to the body of the patient as biological response modifiers. Is it clear? Is it clear for everyone what I am discussing? It is in human health chapter with regard to cancer. There are several remedies for this cancer. One is surgery, another is radiation, then the third one is chemotherapy, and the fourth one it is called as immunotherapy by using interferons. Yes, 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 Tirtha is responding. Yes, now I am remembering. I have already remembered. Now within a fraction of a second I forgot that. That's why I cannot give. Yes, 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 miss. Yes, Tirtha is responding to that. Yes, so here the answer is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Now, which of the following is not a feature of vaccination induced immunity? So, this is with regard to vaccination. Students, vaccination, whether it will provide active immunity or passive immunity to the body. Vaccination നമുക്ക് active immunity ആണോ തരുന്നത്, passive immunity ആണോ തരുന്നത്? Most of the vaccines, COVID vaccine, MMR vaccine, DPT vaccine. So, can you say alpha interferon use? Yes, yes, alpha interferons. Yes, yes, that's correct. It is a recombinant product used as an immunotherapeutic agent. Yes, you are telling the answer. Yes, Tirtha is giving the answer. Yes, but I am asking what vaccination, whether it belongs to active or passive. Yes, yes, Tirtha, no, another person is giving, it is with regard to active immunity. Yes, so whenever you have a disease, നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു, ആ അസുഖത്തിലെ ആൻറ്റിജനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ബോഡി ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നാച്ചുറൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം. നാച്ചുറലാണ്. ഒരു അസുഖത്തിലെ ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി ആ ആൻറ്റിജനെ കണ്ട് ബോഡി ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വൈകിയായിരിക്കും. ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വാക്സിൻ. കോവിഡ് വാക്സിനൊക്കെ എല്ലാവരും എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ വാക്സിനിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? വീക്കെൻഡ് ഓർ അറ്റനുവേറ്റഡ് ആൻറ്റിജൻ. വീക്കെൻഡ് അറ്റനുവേറ്റഡ് ഓർ കിൽഡ് ആൻറ്റിജനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ വാക്സിനേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫീച്ചർ ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി സെൽസ്, വെരി കറക്റ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ്? മെനി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ്, ബട്ട് ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. It's an example for artificial active immunity. One of the responses like that. That's good response. So, artificial active immunity ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മെമ്മറിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് കയറി, ആദ്യം ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു. അവിടെ നമ്മൾ കിൽഡ് ഓർ വീക്കൻഡ് ആൻറ്റിജനെ ബോഡിയിലേക്ക് കടത്തിവിടുവാണ്. ആൻറ്റിജനെ കാണുന്നു, ആൻറ്റിജനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആണ്. ആൻറ്റിജനെ ഓർക്കുന്നു. ആരോർക്കുന്നു? മെമ്മറി സെൽസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. മെമ്മറി ബി ആൻഡ് ടി സെൽസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മെമ്മറി സെൽസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓൺ റീ എക്സ്പോഷർ. രണ്ടാമത് അസുഖം വന്നാൽ അതും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തു, നമുക്ക് അസുഖം വന്നു, ബോഡിക്ക് ആ കോവിഡ് വൈറസിനെ അറിയാം, ബോഡി നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡി എന്താണ്? സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആദ്യം വന്നു, പ്രൈമറി റെസ്പോൺസും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസും ഉണ്ട്. പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിൽ ഏതൊക്കെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ കയറിയ ആദ്യം വരുന്ന ആളാണ് IgM. രണ്ടാമത് വരുന്ന ആളാണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ IgD. എമ്മും ഡിയും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ 14 days ആണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന് മാറാനുള്ള സമയം. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വൈറസിന് കയറാം വീണ്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം വൈറസിനെ കണ്ട് അതിനെ മെമ്മറി സെല്ലിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ
secondary response ഉണ്ടാകുന്നു. That's a fast and anamnestic response, and that is due to IgD. IgD ആണ് ആ സെക്കൻഡ് റെസ്പോൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ 2 lakh ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മറ്റതൊക്കെ 200-200 ആൻറ്റിബോഡിയൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിൽ ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷേ സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 2 ലക്ഷം ആൻറ്റിബോഡീസിനെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ റെസ്പോൺസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ എക്സാജുറേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്രിഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. പ്രിഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കി ബോഡിയിലേക്ക് കടത്തി വിടുവാണ്. ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. As an example for passive immunity ആണ്. പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്, അത് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരില്ല. ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അതെ, നമ്മൾ അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാസീവ് ആൻറ്റിബോഡി കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ആൻറ്റിബോഡി നമ്മൾ ബോഡിക്ക് കൊടുക്കുക. അതെ, ഇതാണ് ആൻറ്റിബോഡി, മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇതാണ് ആൻറ്റിബോഡി, ബോഡിയെ കൊടുത്ത് ആൻറ്റിബോഡി കൊടുത്തുകൊണ്ട്. മറ്റത് ആൻറ്റിജനെ കണ്ട് ബോഡി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ യെസ് മിസ് ബാച്ചിലർ ക്ലാസ് കൂടാതെ ഇതും കാണണമെന്നുണ്ടോ? That is according to your wish. Somebody is asking whether I have to see both the class as well as this session. That's according to your wish, based on your time that you can do it. Okay. So activation of acquired immunity is there. Active immunity is a type of acquired immunity. So the one which did not belong is third option. Now we are moving to the next part. Among the following, identify the factors involved in cellular barrier of defense. Okay. So cellular barrier of defense, that is with regard to WBC. Different types of WBCs are involved. One is neutrophils, another one is eosinophil, then lymphocytes, macrophages. So how many of them belong to skin is not a cellular barrier, it's a physical barrier. Phagocytes come under cellular barriers. Then the next one is B cells, that is not involved because they are involved in the production of antibodies. Neutrophils will come, antibodies won't come, then T cells should come and macrophages should come. So which all things should come? That is B cells, B phagocytos will come, D should come, then G should come and H should come. All belongs to, all are WBC. So option 1 is the answer. So they come under cellular barriers. So mainly it is the WBC. WBCs are involved. Yes. Given the answer, option 1, yes. Very good. Your response is very good. You are scoring high. You are upgrading your rank. In NEET Revolution series, everyone is upgrading your ranks. Those who are seeing this, okay, thank you. Now we are moving with the next question. To code 50 amino acid in a polypeptide chain, what will be the number of nucleotides in its cistron? That is a question that is based on genetics, what you can find. So one amino acid will have, it is for one codon, and one codon it is for 3 nucleotides, one codon representing 3 nucleotides. So here they are asking how many? 50 amino acid. So one codon for 3 nucleotides. So 50, 150 will be there. And along with that you have to add the stop codon. The stop codon needs with the 3 nucleotides. So 150 plus 3, that is 153 should be your answer. The stop codon also you have to add. So the second option is the answer, 153. Yes, 153 is the answer. Okay. Now we are moving with the next question. In E. coli, according to Lac-Operon theory, an operator gene combines with an operator gene. You know that the regulatory gene is producing the repressor. So that repressor combines with the operator. That's the process. When the regulatory gene produce a repressor, that will combine with the operator, and that will inhibit the enzyme RNA polymerase. If RNA polymerase is there, the structural gene will give the process of transcription and a protein is synthesized there. So here what will happen is a repressor binds with the operator. When the repressor binds with the operator, it will inhibit the RNA polymerase enzyme such that the structural gene
cannot produce or it will not provide transcription. അപ്പോൾ റിപ്രസർ ഓപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RNA പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അവിടെ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആയി. RNA പോളിമറൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്ട്രക്ചറൽ ജീന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ your answer is yes. Many have given the answers. Your response is good and you are good in genetics also. Okay. So third option is your answer, regulatory protein to switch off structural gene transcription. Very good, very good. Many have given the response. So this is an important question, students, based on genetics. Okay. Now we are moving with the next question that is also based on genetics. VNTRs. So students, can you say how will you expand VNTR? Variable number of tandem repeats, that is called as VNTR sequence of hypervariable repeat regions of DNA having the base repeat sequence of. So you know that variable number of tandem repeats shows polymorphism. So this is present in the non-coding sequence of DNA, the VNTR sequences, and the DNA fingerprinting is based on this. So VNTR shows polymorphism. What is the meaning of VNTR shows polymorphism? Because the number of repeat is different in different individuals. So that is what is called as polymorphism, and they are present in non-coding. ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ്? non-coding sequence of DNA-യിലാണ്. VNTR സീക്വൻസുകളാണ് DNA ഫിംഗർപ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റുകളിലും പാരൻ്റൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റുകളാണ് VNTR സീക്വൻസസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 11 to 16 ബേസ് പെയർസ് ആണ്. ആൻഡ് what you can find sequence of 11 to 60 base pairs and flanked on both sides by dash. അതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും? റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. സോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ്, ഓക്കെ, ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് കട്ടിംഗ് യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ്. അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് കട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കട്ടിംഗ് സൈറ്റിലും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 is answer. 11 to 60 base pairs and restriction sites. Students, why you stop responding? Because your response is my energy. Okay, if I see students are responding well and well, my class is going on well. Okay, so my energy will get boosted. Oh, everyone is sleeping. No, you have to respond. Where is Tirtha? Where is others? Because Tirtha, I am seeing Tirtha. Don't think that I am not getting other names, because please students, I think you are there. Whether the session is okay, whether this question is okay for you, I think it's okay. That's why you people are not responding. Yes. Now the next one is a dihybrid test cross ratio for two completely linked genes will be. Test cross, when you take like this, the test cross, the progeny will be mostly so what I have to find is here you can find like the questions you are not getting, that you have to study. There is no sorry, because there is time. This is the time where you are learning. You are solving questions means you are upgrading your ranks, means you are studying that concept. Upgrading the rank means you are studying that concept. Okay, you have to listen the class. If you don't know, you try to answer it. If it is wrong, we will discuss that. Okay, no problem. Okay, be positive always. Okay, so here a dihybrid test cross ratio for two completely linked genes will be 1:1. Next is, which of the following events is directly dependent on calcium but not on ATP during muscle contraction? So that's very important question. Just read that question, students. What they have asked, it is calcium dependent but not on ATP. Calcium dependent and not on ATP. So just going with the first option, power stroke of myosin head. Students, what's the meaning of yes, the last answer 1:1. Yes, very good. I saw your answer because I discussed with the sorry miss. Okay, yes, one have given the answer, and another have given many question marks. What had happened? You don't know the answer, that's why you have given many question marks. Oh, no, second option you have given. Yes. So just check it whether it is correct or not, students. So what do you mean by power stroke of myosin head? You know that if this is active site of actin, myosin head will go and it will apply a force, and it rotates it is based on sliding filament theory.
So based on sliding filament theory, when myosin is applying a force on actin, myosin ഒരു force കൊടുക്കുകയാണ് actinലേക്ക്. So what will happen? You know that actin are thin filaments, they cannot afford that force and it will slide. The thin filaments are sliding over the thick filaments. That is what is called as sliding filament theory. So when myosin gives a force on actin, it slides over this and there is rotation of the myosin head, and that is called as a power stroke. It is called as a power stroke, but you know that it requires ATP hydrolysis. Here the question directly depends on calcium, not on ATP hydrolysis. Exposure of myosin binding site on actin, that is when troponin C bind with the calcium. When troponin C binds with the calcium, calcium ആയിട്ട് bind ചെയ്യുമ്പോഴാണ് what happens? The troponin C, when it combines with calcium, both troponin and tropomyosin are removed from or moved away. It undergoes conformational change. Troponin, tropomyosin, troponin conformational change vannu. Along with tropomyosin, active site innathu maaripoyi, so that myosin head can combine. അപ്പോൾ അവിടെ കാൽഷ്യത്തിന് മാത്രമേ റോളുള്ളൂ, ATP വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. എക്സ്പോസിങ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്ടിൻ, അതിന് എന്തേ ആവശ്യമുള്ളൂ? യെസ് യെസ്, ഐ ക്യാൻ ടെൽ ഇൻ മലയാളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? കാൽഷ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ATP ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നാണ് അവിടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് മയോസിൻ ഹെഡിന് ATP ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് വേണം, പക്ഷെ അവിടെ കാൽഷ്യം വേണ്ട. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് നോക്കൂ, അവിടെ എന്താണ്? മയോസിൻ ആക്റ്റിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കാൽഷ്യം വന്ന് ട്രോപ്പോനിൻ സിയുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ ട്രോപ്പോനിൻ സി, അങ്ങനെ അവരവിടുന്ന് മാറിപ്പോണം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ്? അതാണ് കാൽഷ്യം വേണം, ATP വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫ്രം ആക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ATPയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെ ATP ബൈൻഡിങ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. റീകോക്കിംഗ് ഓഫ് മയോസിൻ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റീകോക്കിംഗ്? അതായത് അടുത്ത സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പോൾ മയോസിൻ ഹെഡ് ആക്റ്റിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, അതായത് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം മക്കളെ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? വാട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഈസ് റീകോക്കിംഗ് ഓഫ് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീ എനർജൈസിങ്. മയോസിൻ ഹെഡ് ഒരിക്കൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി, ഇനി വീണ്ടും ATP ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്ന് അവിടെ വീണ്ടും മയോസിൻ പോയി ആക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മയോസിനെ വീണ്ടും എനർജി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് റീകോക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തു, ഇനിയും എനർജി കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ റീകോക്കിംഗ് ഓഫ് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ATP റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തിനെ? കാൽഷ്യം മാത്രമേ വേണ്ടൂ, പിന്നെ എന്തേ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ATP വേണ്ട. അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. പറഞ്ഞ ആൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പം പിടികിട്ടിയോ? സ്റ്റുഡൻസ്, can you respond? Is this question okay? We have to study this portion well. Okay. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്, we are moving with the next question. Find the incorrect statement with respect to the chromosomal mapping എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Crossing over is important in locating genes on chromosomes. Yes, നമ്മൾ ജീനിനെ ക്രോമസോമിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസിംഗ് ഓവർ വഴിയാണ്. അതായത് മിയോസിസിൽ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസിലെ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് ഓവറിൽ കൂടി, യെസ് ക്ലിയർ മിസ്, യെസ് താങ്ക് യു തീർത്ത, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ജീനുകളെ, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ്, ക്രോമസോമിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൽ ജീനുകൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ക്രോസിംഗ് ഓവർ. റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജീൻസ്. യെസ്, റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് മോർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മോർ വിൽ ബി ദ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ്. അപ്പോൾ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജീനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മോർ വിൽ ബി ദ ക്രോസിംഗ് ഓവർ, ലെസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജീൻസ് ലെസ് വിൽ ബി ദ ക്രോസിംഗ് ഓവർ. അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജീൻ ആണ്, ശരിയാണ്. റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി അല്ല,
it is directly proportional to the distance between the genes. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, more the distance, more will be, directly proportional ആണ്, more will be ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തെറ്റി. So this will be the answer. ലാസ്റ്റത്തെ നോക്കാം, the sequence and relative distance between various genes. അപ്പോൾ സീക്വൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീനുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസുകളും ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെനി ഹാവ് ഗിവൺ ദ ആൻസർ കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ 3 is the answer. The incorrect statement, it is directly proportional, it is not inversely proportional. So good students. Yes, so option 3 is the answer. Now we are observe the pedigree chart given below. Find out the cause of trait or it is due to. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിക്കാനായിട്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാരൻസിനെ, ആദ്യത്തെ പാരൻസിനെ എടുത്താൽ ഒരാൾ അൺഅഫക്റ്റഡ് ആണ്, മറ്റാൾ അഫക്റ്റഡ് ആണ്. അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രോജനികളും അഫക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കാം? ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റോ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോജനിയുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ അൺഅഫക്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ മറ്റേ ആൾ അഫക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ അത് ബാക്കിയുള്ള പ്രോജനിയിൽ, ബാക്കിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് പ്രോജനിയിൽ അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇയാൾ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനറേഷനിൽ എന്ത് അഫക്റ്റഡ് ആകാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റ് അല്ലീലല്ല, അത് ഡോമിനേറ്റർ റിസിഷൻ അല്ലീലല്ല, ഡോമിനൻ്റ് അല്ലീലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അസുഖം വരണമെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലീൽ തന്നെയാകണം. ഇവിടെ റെസസീവ് ആകുമ്പോഴാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാൾ ഡോമിനൻസി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോജനി എന്ന് പറയുന്നത് അഫക്റ്റഡ് ആയി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോഴെപ്പോഴും ഡോമിനൻ്റ് അല്ലീലായിരിക്കണം. ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആകുന്നില്ല. So option 3 is the answer. Yes, option 3. Many have given the answer option 3. Thank you. Now, അടുത്ത question ആണ്, what happens if oxygen availability to the activated sludge flock is reduced? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ആണ്, മൈക്രോബ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചാൽ, ഇഫ് ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ടു ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഫ്ലോക്ക് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഫ്ലോക്സ് ഗ്രോ റാപ്പിഡ്ലി, ഒരിക്കലുമില്ല. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസ്ഡ് BOD ആൻഡ് റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ല. ഓക്സിജൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല, മൈക്രോബ്സ്. അനറോബിക് മൈക്രോബ്സ് ഡോമിനേറ്റ്, യെസ്, റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലോക്ക് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അനറോബിക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടണം. എന്നാലാണ് അവിടെ എറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ, മൈക്രോബ്സ് കൂടി അവിടെ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എറോബിക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യെസ്, യുവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. അനറോബിക് മൈക്രോബ്സ് ഡോമിനേറ്റ്, റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലോക്ക് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി. മൈക്രോബ്സിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. മൈക്രോബ്സ് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്, ബട്ട് ദർ ആർ മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ എടുക്കാം. Now we are moving to the next question. Match the following columns and select the correct options, and that is with regard to microbes. Microbesle തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോസ്ഫറസ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ്. ബാസിലസ് ത്രൂഎൻജെനിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ BT cotton, and root nodules it is rhizobium, and baculovirus they are nucleopolyhedrovirus. So that also comes under microbes chapter. It's a very easy match the following, that part, that efficiency of these microbes. So 4, 3, 2, 1, option 1 is the answer. Now we are moving to identify 1, 2, 3 and 4 given below. Biodiversity conservation, they are divided into two, in situ and ex situ, and from in situ they have given sacred groves, and you are asked to find out 1, 2 and 3. And the second part is ex situ conservation. Fourth one you have to identify. Fifth one they have given botanical and zoological gardens. So this they have given some clues whether they belong to in situ and ex situ. To make it more easy, they have given some clues. They have given one example for ex situ. Ex situ എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻ സിറ്റുവിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ് സിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കൺസർവേഷൻ ഇൻ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, അവിടെ കൺസർവേഷൻ നടത്തുവാണ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അലൗസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷനിലേക്കും സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും ഒക്കെ ചേരും. അപ്പോൾ ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻസ് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ, നാഷണൽ പാർക്ക്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു കൺസർവേഷൻ? എക്സ് ഇൻറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ്. അതായത് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഡെഡായി പോകുന്നു, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ അല്ലാതെ അവരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ആൻഡ് സീഡ് ബാങ്ക്സ്, ജീൻ ബാങ്ക്സ്, ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ്, സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻസ്, അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. സോ എക്സിറ്റു ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണമാണ്. ഇൻസിറ്റു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്, നാഷണൽ പാർക്ക്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്. എക്സിറ്റു ആണ് സീഡ് ബാങ്ക്സ്. കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസിറ്റു ഏതാണ്, എക്സിറ്റു ഏതാണ്. As a clear students, yes, many are giving the answers, so you are well with that chapter. Now, assertion. And over-exploitation of species reduces the size of the population, eventually leads to extinction. നമ്മൾ ഒരു സ്പീഷീസിനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചീറ്റ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയും അവർ എണ്ണം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10,000-3000 ചീറ്റാസൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ ആ സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു 3000-ൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 100ആയി, 50ആയി, അങ്ങനെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ചീറ്റയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു. കാരണം ചീറ്റ പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്. അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് മെയ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് പുതിയ അതായത് അതിനെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ കുട്ടികളെ, ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് റെഡ്യൂസേഴ്സ്. നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം, ആ സ്പീഷീസിനെ കൊല്ലുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പല കാര്യത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നില്ല, ഉള്ള നമ്പർ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞില്ലാതാകുകയാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ശരിയാണ്. കണക്റ്റഡ് ഹാബിറ്റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഹാബിറ്റൈറ്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അലൗസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് കുറവാണ്. ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ വയനാട് എടുത്താൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ഏരിയകളിലാണ് ഫോറസ്റ്റുകളുള്ളത്, കണക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കാട്ടിൽ നിന്ന് ആനകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നു, പുലി വരുന്നു, പുലിയെ പിടിക്കുന്നു, കടുവയെ പിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും റിസോഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാം, അവർ ചത്തുപോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അലൗ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ്, പ്രൊമോട്ടിങ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എലിഫൻസ്, ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻസിന് അവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്, അവർ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അവർ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. യെസ്, ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. അവർ ആ കണ്ടീഷനോട് അഡാപ്റ്റഡ് ആയി, പുതിയ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പതുക്കെ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാണ്. പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, അല്ലേ, നമുക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുവാണ് കണക്റ്റഡ് ഹാബിറ്റൈറ്റ് അലൗ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. സോ അസേർഷനും റീസണും ശരിയാണ്, പക്ഷേ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഒന്ന് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ്. So they have given importance to two different things. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡേ അല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മെനി ഹാവ് ഗിവൻ ദ ആൻസേഴ്സ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. രണ്ടും റിലേറ്റഡ് അല്ല. ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഒന്ന് എന്താ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റൈറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, so many have given the answers. Thank you Tirtha. Many one is responding, Ananya is responding, Tirtha is responding, many are responding. Okay, so now we are moving to the next question. The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of common characters. Common characters എവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് താഴെയുള്ള കാറ്റഗറീസ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീനസ് സ്പീഷീസ് ലെവലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുന്നത്. കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈലത്തിലേക്കും കിങ്ഡത്തിലേക്കും ഡിവിഷനിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറയുന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ.
റിലേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറയുന്നു, അൺറിലേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ yes, many have given the answers. My answer is genus. Yes, your answer is also, many have given the answer 4. So answer is genus. So this belongs to chapter living world, and this is a question, and mainly it is based on that categories or ranks or taxa. Okay. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു the next one, choose the correct statement. This is from animal kingdom. They have given some statements. They have given all mammals are viviparous. All mammals are viviparous. No, there are oviparous forms, the egg-laying mammals, so it is wrong. All cyclostomes do not possess jaws and paired fins. That is correct. Jawnless fishes, cyclostomes are jawnless fishes, they are primitive fishes. All reptiles have a 3-chambered heart. No, the exception is called as crocodile, which has got a 4-chambered heart. So all fishes have gills covered by an operculum. No, operculum is absent in cartilaginous fishes. Exceptions are there, but most of the cartilaginous fishes are without operculum or gill cover. So the answer is second option. All cyclostomes, primitive fishes, jawnless fishes, scaleless fishes, they are without paired fins. So option 2 is the answer. Now, among the following, how many possess, just check this question, double respiration? Double circulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ, ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ, ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ. ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം? ഡബിൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ്. അതായത് ഒരേ സമയം 2 റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാൻ യു ഗീവ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ്? ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ആൻസർ? സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരേ സമയം 2 റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബേർഡ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് എയർ സാക്സും ഒന്ന് ലങ്സും. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം എയർ സാക്സിൽ എയർ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എയർ കുറയുന്ന എയർ ഡെഫിഷ്യൻസി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലങ്സിലേക്ക് എയറിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ സമയം 2 ഓർഗൻസ്, എയർ സാക്സ് ആൻഡ് ലങ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡബിൾ റെസ്പിറേഷൻ. സോ നിയോഫ്രോൺ വൾച്ചർ ബേർഡാണ്, സിറ്റാക്കുല പാരറ്റ് ബേർഡാണ്, മാക്രോപസ് കാംഗ്രൂ അല്ല, കോർവസ് ക്രോ ആണ്, പാവോ പീകോക്ക്, കൊളുംബ പീജിയൻ. So all the 5, option 1, very good, one have given the answer. So students, can you give, if the question is how many possess double circulation, what is your answer? Please respond fast. Double circulation, separation of oxygenated and deoxygenated blood in the heart. Can you give from the given examples how many? Anyone, fast, double circulation. 4-chambered heart is present in birds and mammals. So what is your answer? Anyone, how many for double circulation? Double circulation ഇതിൽ ആരൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് പറയാമോ? All, very good. All will show. There the macropus is also showing because they have a 4-chambered heart. So here it is double respiration. So macropus is an exception. So 5 in number. Now the next question, the unique mammalian characteristics are. So which are the unique that is found only in mammals? So one important thing, it is mammary glands. That is why they are called as class Mammalia. They belong to class Mammalia എന്ന് പറയുന്നത്. And they possess pinna. Most mammals possess, exception some aquatic mammals. പക്ഷേ അതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. ടിംപാനം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറാണ്. ടിംപാനം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ആർക്കൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ആംഫിബിയ, ബേർഡ്സ്, മാമ്മൽസിലൊക്കെ ടിംപാനമേ ഉള്ളൂ. എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആയ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാമ്മൽസിൽ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ഹെയേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ. സോ ഓപ്ഷൻ 1 is the answer. That's a good question. Unique characteristics of mammals. Okay. Now statement 1. The digestive system is incomplete in organism ranging from phylum Coelenterata to Aschhelminthes. Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, they have incomplete digestive system. But when you take Aschhelminthes, they have a complete system. So this statement is wrong. They have a complete digestive system. That is wrong. In open type of blood circulation, cells and tissues are directly bathed in the blood. Yes. അവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ആ ഹീമോലിംഫിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. അപ്പം ശരിയാണ്. പക്ഷേ എവിടെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നോക്കൂ. ബെറ്റ ആൻഡ് ഫെറിറ്റിമ. ബെറ്റ, വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ? ബെറ്റ ഈസ് എ അക്വേറിയം ഫിഷ്, ഫൈറ്റർ ഫിഷാണ്. ബെറ്റയ്ക്ക് ക്ലോസ് സർക്കുലേഷനാണ്, ഫിഷാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ? ഫെറിറ്റിമ. ഫെറിറ്റിമ ഏതാണ്? ഫെറിറ്റിമ ഈസ് എർത്ത് വോം.
earthworm, they are the animals who first developed closed type of circulation. അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലീച്ച്, പക്ഷേ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ ആണോ ഇവർക്കും അല്ല, ദേ ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റി. സോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 1 and 2 are incorrect. So option 2 is answer. Many are giving the answers option 2. Good. Your response is good. You are doing the question. You are upgrading your rank. Yes. Now the next question is, identify the incorrect pair from the following. Pleurobrachia. Pleurobrachia belongs to Ctenophora. Fertilization is external and they have an indirect development. The larval form is called as Pseudipid larva. So it is correct. Fasciola, fertilization is external. No, it has got internal fertilization. Fasciola is called as, it's a platyhelminthes liver fluke, and they also have got many larval forms in direct development. So that is wrong. Hookworm, fertilization is internal. Hookworm belongs to Aschelminthes and development may be direct or indirect. That is correct. Fertilization is internal in Cycon, Porifera, correct. So even though it is an aquatic form, fertilization is internal and development is indirect. Yes, they also have a larval form, Amphiblastula, parenchyma. So option 2 is incorrect. Now we are moving to, which of the following is the shared characteristic between amphibians and aves? Shared characteristic. രണ്ടു പേരും ഷെയർ ചെയ്യണം. ആംഫിബിയനിലും ഉണ്ടാവണം, അത് ഏവ്സിലും ഉണ്ടാവണം. 3 chambered heart ഇല്ല. 3 chambered heart ആംഫിബിയൻസിന് 3 chambered ആണ്, ഏവ്സിന് 4 chambered ആണ്. പോയിക്ലോതെർമി ആംഫിബിയൻസിനുണ്ട്, ഏവ്സ് ഹോമിയോതെർമിക് ആണ്. ഒവിപാരിറ്റി, രണ്ടുപേരും മുട്ടയിടുന്ന ഫോംസ് ആണ്. യെസ്. സ്കിൻ കവേർഡ് ബൈ സ്ക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈൻഡ് ലിംസിൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് ഏവ്സിൽ. ആംഫിബിയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ മോസ്റ്റ്ലി സ്കെയിൽലെസ് ആണ്. സ്കെയിൽ ഉള്ളത് അണ്ടർ ദ ബിലോ ദ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇക്തിയോഫിസിലാണ്. അപ്പോൾ സ്കിൻ കവേർഡ് ബൈ സ്ക്യൂട്ട്സും അല്ല. സോ വി പാരിറ്റി ആണ്. എവറിബഡി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 3. മെനി ഹാവ് ഗിവൻ ദ ആൻസേഴ്സ്. വെരി ഗുഡ്. യുവർ റെസ്പോൺസ്, തീർത്ഥ, ഗുഡ്. മെനി ആർ റെസ്പോണ്ടിങ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചർ ആർ കോമൺ ഇൻ both cockroach and birds? This is a previous NEET question. Proventriculus or gizzard and intestine? No. And you are very familiar with the answer, that is crop and gizzard. It's a characteristic feature of cockroach and birds. And what is the importance of crop? Crop foodine store ചെയ്തു വെക്കാം, അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് gizzard or proventriculus എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. gizzard or proventriculus നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. സോ malpighian tubules and liver അല്ല, radula and rectum അല്ല. So option 2 is the answer. Okay, option 2 ആണ്. Now we are moving to the next question. Which of the following is not a connective tissue? അപ്പോൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്? അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. കാർട്ടിലേജ് അതെ, ബ്ലഡ് അതെ, സ്പെഷ്യലൈസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ആണ്. അത് നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ആണ്. മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് സെൽസ് ഇൻ എ ന്യൂറോൺ ആണ്. ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് സെൽസ് ഇൻ എ ന്യൂറോൺ. Most abundant cells in a neuron. They will protect and support the neuron. അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ല ന്യൂറോഗ്ലിയ. അടുത്തതാണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റാണ ടൈഗ്രീന. ഹൈൻഡ് limbs are larger and muscular than forelimbs. ശരിയാണ്. Vas efferentia 10 to 12 in number arising from the testis. ഹ്യൂമൻസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Hind brain is characterized by a pair of optic lobes. തെറ്റി. It is a forebrain. They have a 2 chambered heart. No. അവിടെയും തെറ്റി. They have a 3 chambered heart. In males, cloaca is used to pass fecal matter, urine and sperms to the exterior. അത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ എ ശരിയാണ്, ബി ശരിയാണ്, ഇ ശരിയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 4 റണ ടൈഗ്രീനിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ബുൾഫ്രോഗിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഫ്രോഗ് പഠിച്ചോളണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ സിലബസ്. യെസ്, മെനി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ skeletal muscle fiber is repeatedly stimulated but ATP supply is suddenly blocked. Which of the following will occur first എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ATP ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായി, അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മയോസിൻ ഹെഡ് ഫ്രം ആക്റ്റിൻ സ്റ്റോപ്സ്.
ശരിയല്ലേ? എ ടി പി സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് മയോസിൻ ഹെഡ് ഫ്രം ദ ആക്ടിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയി. കാൽഷ്യം റിലീസ് ഫ്രം സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സ്റ്റോപ്സ് അല്ല, ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആണ്. അത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എ ടി പി സപ്ലൈ അല്ലേ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ട്രോപ്പോനിൻ ലോസസ് അഫിനിറ്റി ഫോർ കാൽഷ്യം, അത് ഫസ്റ്റ് അല്ല, ട്രോപ്പോനിൻ ലോസ് അഫിനിറ്റി ആഫ്റ്റർ ആണ്, കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇപ്പോഴല്ല. ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ഡീപോളിമറൈസ്, അതുമല്ല. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ആൻസർ. നമ്മൾ മസിലിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്റ്റിമുലസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ എ ടി പി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് മയോസിൻ ഫ്രം ഹെഡ് ഫ്രം ആക്ടിൻ സ്റ്റോപ്സ് ആയി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിഗർ മോർട്ടിസ്, റിഗർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്, അതായത് അവിടെ സ്റ്റിഫനിങ് ഓഫ് ദ മസിലാണ്, മസിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആണ് അത് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത്. റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. മെനി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ 1. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ്. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് the next question, that is match following columns and select the option. Phallomere is called as the external genitalia ana. Gonopore is the opening of the ejaculatory duct ana. Spermatophores are bundles of sperms. Ovarioles, chain of developing ova. So 4, 3, 2, 1, second option is the answer. Now, which bond is present in both proteins and nucleic acid? രണ്ടിലും പ്രസന്റ് ആവണം. എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം? ബയോമോളിക്യൂൾ ആണ്, പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ്. സോ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിലില്ല. ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇതിൽ രണ്ടിലും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത്. ദെൻ ഫോസ്ഫോഡ് ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട്സ് you can find in both proteins and nucleic acid. So your answer is hydrogen bonds. Hydrogen bonds. Yes. Next is assertion. Denaturation does not affect the primary structure of the protein. Yes, it mainly affects the tertiary and quaternary structure of the protein. So primary will never get destroyed. Why? Because the peptide bonds are not broken down during denaturation. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഡീനേച്ചർ ചെയ്യാത്തത്. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നേയില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് റീസണും. സോ എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എ. ഓപ്ഷൻ 1 is the answer. Now we are moving with the next question, the diagram question. In the given enzyme kinetics graph, when substrate concentration is very high, the reaction rate is. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിമാക്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. വിമാക്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റും, ഒരു എൻസൈമിന് 5 ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അവിടെ ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകളെല്ലാം ഒക്കുപ്പൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ റിയാക്ഷൻ ബിക്കംസ് വെരി ഹൈ, ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ബിക്കംസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. കാരണം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ പിന്നെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റും തീർന്നു. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചുകൾ 10 ആണെങ്കിൽ അതിൽ മാക്സിമം കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എ ക്രോണിക് സ്മോക്കർ ഷോസ് reduced surface area of alveoli. What is the direct consequence? Students are responding with the answers. I am seeing your answers. Well, good. So, നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്രോണിക് സ്മോക്കർക്ക് നമുക്കറിയാം എംഫസീമ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോണിക് സ്മോക്കർക്ക് വരുന്ന ഡിസീസാണ്. അവിടെ ആൽവിയോള ബോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്, ഓവർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ആൽവിയോളയുടെ ചുമരുകൾ പൊട്ടുകയാണ്. സോ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ഡിക്രീസ്ഡ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ 2. അടുത്തത്, at the end of a normal expiration, lung contain. So the amount of air remaining the lungs after a forceful expiration is residual volume. After a normal expiration is FRC, it is RV plus ERV, functional residual capacity. Yes, good. Everyone is giving the answer. Now identify the correct statements. Aortic valves are the semilunar valves that open during joint diastole. Alla ആ സമയത്ത് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ്. ട്രൈകസ്പിഡ് വാൾസ് ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയ. ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രൈകസ്പിഡ് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കറക്റ്റാണ്. പൾമിനറി സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് അലൗ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു ഫ്ലോ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ടു ദ പൾമിനറി ആർട്ടറി. കറക്റ്റാണ്.
Bicuspid valves regulate flow of deoxygenated blood from the left atrium to the left ventricle അല്ല, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ടു ലെഫ്റ്റ് atrium ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റി. In reptiles, left atrium receives oxygenated blood and right atrium receives deoxygenated blood. Correct ആണ്. So second option. A person with an abnormal stroke volume. Stroke volume എന്ന് പറഞ്ഞാൽ amount of blood pumped by each ventricle per minute. അപ്പോൾ അത് ഏതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? വെൻട്രിക്കുലർ കോൺട്രാക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന QRS വേവ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 4. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്? An excessive loss of body fluids from the body switch off the osmoreceptors അല്ല, switch on the osmoreceptors ആണ്. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. ADH വെള്ളത്തിനെ reabsorb ചെയ്യുന്നു. ANF vasodilator ആണ്. ADH causes increase in blood pressure ആണ്. ADH is responsible for decrease അല്ല, GFRന്റെ increase in GFR ആണ്. So students please tell which are correct. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ബി സി ഡി ആർ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അടുത്തതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ ആണ്. അമോണോടെലിക് ആണ്, അമോണോടെലിക് ഫോംസ് ആണ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ബോണി ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്ന അമോണിയ റിലീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. യൂറിയോടെലിക് അക്വാട്ടിക് ആംഫിബിയൻസ് അല്ല, ഫ്രോഗ്, ടോഡ്, മാമൽസ് അവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂറിയോടെലിക്. കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്, അക്വാട്ടിക് ആംഫിബിയൻസ് അല്ല, അമോണോടെലിക് ആണ്. അമോണോടെലിക് അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ട്സ് അതെ, യൂറിക്കോടെലിക് ആണ്, റെപ്റ്റൈൽസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 is answer. Yes, many are giving the answers. Good. Now assertion. A band length does not change during contraction. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എ ബാൻഡ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത്. ഐ ബാൻഡ് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു, എസ് ഓൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു, എം ലൈൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു. എ ബാൻഡ് മാത്രമാണ് കോൺട്രാക്ഷനിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത്. ലെങ്ത് ഓഫ് മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനിലെ ലെങ്ത് ഓഫ് മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എ ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറാത്തത്. അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദിക്കുന്നു, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മസ്കുലാർ ഡിസോർഡർ ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഏതാണ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആകുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആകുന്ന എപ്പോഴും ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണ്. മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ആണ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മൈസ്തേനിയ ഗ്രേവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ്. സോ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി. മൈസ്തേനിയ ഗ്രേവിസ് ഇസ് ആൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ്, അഫക്റ്റിംഗ് ദ സർക്കുലാർ മസിൽസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ്. ഇനി ദർ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ടെറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനിയാണ്. അവിടെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനിയാണ്, ലോക്ജോ ഡിസീസ് ആണ്, ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് വൈൽഡ് സ്പാസം ഓഫ് മസിൽസ് ആണ്, ഡ്യൂ ടു ലോ കാൽഷ്യം ഇൻ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ടെറ്റനി എന്ന് പറയുന്നത്. ബോട്ടിലിസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം തന്നെയാണ്. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലിനമാണ്. ബോട്ടിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോക്സിൻ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെ മസിൽ അങ്ങ് റിലാക്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുമല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ആണ്. ആ റിലാക്സേഷനിൽ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ടെറ്റനിയിൽ വൈൽഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ, അവിടെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ്, ഇപ്പുറത്ത് റിലാക്സേഷൻ ആണ്. രണ്ടും ബാക്ടീരിയ ആണ്, രണ്ടും ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ആണ്. ബോട്ടിലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. റെസ്പിറേഷൻ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി നമ്മളവിടെ മരിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ 3 is the answer. Then question number, which of the following statements are correct regarding sodium potassium pump? Sodium potassium ഒരു പമ്പാണ്, നീഡ്സ് എനർജി ATP to work ആണ്. Expels 3 sodium for every imported 2 potassium. ശരിയാണ്. 3 സോഡിയം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 പൊട്ടാഷ്യമാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. Works against concentration gradient from a low concentration to a high concentration. It maintains the resting potential ആണ്. അത് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ്. സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് ഒരു നെർവ് കണ്ടക്ഷനിൽ, നെർവ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സമയം ചെറുതായി ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് A, B, C and D, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോളോയിങ് ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ എക്സെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ്. വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോൺ. ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവലിനെ, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ അനബോളിക് ഹോർമോൺ. അത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പ്രോട്ടിയോജെനസിസ്. ലിപ്പിഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ലിപ്പോജെനസിസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കോജനിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് നടത്തുന്നു.
അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഫോർമേഷനാണ്. അവിടെ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റ്, എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻക്രീസസ് ദ കാറ്റബോളിസം ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ അല്ല. കാറ്റബോളിസം ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ്. ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ, ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ്. അനദർ വൺ ഈസ് കോർട്ടിസോൾ, അനദർ വൺ ഈസ് അഡ്രിനാലിൻ, ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കൂട്ടുന്നത് കാറ്റബോളിസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ്. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റണം, ഫാറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റണം, പ്രോട്ടീനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് മെനി ഓഫ് ദം ആർ ഗിവിംഗ് ദ ആൻസർ. സോ ഇറ്റ്സ് എ അനബോളിക് ഹോർമോൺ ആണ്, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോൺ ആണ്, ഫാറ്റ് സിന്തസിസ് ആണ്. Following our correct statement, insulin accept ആണ്. So it is an anabolic hormone ആണ്. And these are the catabolic hormone. Everyone should note. It is very, very important. Next question. Among the following which are not under the control of thyroid hormones. You know that thyroxine hormone, T3 and T4, they are iodothyronins. They are formed from the amino acid tyrosine. So maintenance of water electrolyte balance is there. Regulation of basal metabolic rate. BMR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? നമ്മൾ ബോഡി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിനെയാണ്, മെറ്റബോളിസത്തിനെയാണ് BMR. അപ്പോൾ BMRനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. നോർമൽ മെറ്റബോളിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തൈറോക്സിനാണ്. ശരിയാണ്. നോർമൽ റിതം ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഹോർമോൺ മെലാറ്റോണിൻ ഫ്രം ദ പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ്, തൈമോസിൻ. സപ്പോർട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് RBC ഫോർമേഷൻ ആർക്കുണ്ട്? തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിനുണ്ട്. സോ ആരൊക്കെയാണ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്? C ആൻഡ് D അതിൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല. സോ ആൻസർ ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, C and D. Now we are moving with the last question, that is assertion. Medulla oblongata damage can be fatal. Medulla oblongata, you know that it gives life. It is a life-saving part of the brain because it controls respiration, gastric secretions, and it also controls cardiovascular reflexes also. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മെഡുല്ലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെഡുല്ലയ്ക്ക് ഡാമേജ്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തലയുടെ പുറകിൽ നല്ലൊരു അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. കാരണം അവിടെ മെഡുല്ല ഇല്ലാതായി, റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ലാതായി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഡാമേജ് ക്യാൻ ബി ഫെറ്റൽ. ഫെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് റീസൺ, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷനും ഹാർട്ട് റേറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മെഡുല്ലയ്ക്ക് ഡാമേജ് പറ്റിയാൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ option 1 is the answer. So students, it is very very important that you should study, because these questions, most of the questions, the concept will be repeated for NEET 2026. It is very very important that you should study the important points. Okay, and I think the students are responding well, and they can do, or they can score wonderful marks. They can upgrade the ranks, because in that way you are responding. Yes, many are giving. Can you follow the class? Is it useful? Is it useful for you students? Is it very useful to you? I think most points or most part of the chapter is covered. So most questions, 2 questions or 3 questions from each chapter you engaged with. Yes, 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 yes. Many are giving emojis. Okay, okay. So please be with these questions. Please, this is your concept. Read the concept again, because some are telling that some are not remembering the things. So please do it well, score well, upgrade your ranks. Okay, so that the future doctors must be good for your exams. Okay, you can do it well, you can do wonderful things in the exam. So do as many questions as you can, so that your score will be improved. And biology is very very important. It's a rank determining factor. So you must read the NCERT, you must do questions. And thank you. Okay, it is very useful. Okay, okay, and thank you for your comments, that you are hearing me, you are listening me, and thank you for your time. Okay, so it's very good. Students are very good. You can do wonderful things. Okay, you can score better, and use these questions for various concepts. Okay, so this will be helpful, and clear all the diagrams in the NCERT. So you know that the session, because you are getting questions and you are remembering the things and you are interacting with me. So it's a good session. If students are interacting, it will provide energy for the teacher. The teacher can do
well also, and because of your support I can do this questions, nearly 50 questions I have done, and most of the concept I have cleared. Okay, it's very useful. Yes, so thank you students, and thank you for your time. Okay, and you can move with your next session. Thank you. Hi, hello dear students. നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ സെഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിരവധി ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ, ഓർഗാനിക്, ഇനോർഗാനിക് 3 തരത്തിലുള്ള ചാപ്റ്ററുകളുമുണ്ട്. എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും. ഒപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഓർഗാനിക്കിനും ഫിസിക്കലിനും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇനോർഗാനിക്കിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാറുണ്ട്, ഈവൻ ദോ ചാപ്റ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെയും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. സോ നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രി സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക്. ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് മാസ്? ഹയസ്റ്റ് മാസ് ഉള്ളത് ഏതിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രാക്കറ്റിൽ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ക്ലോറിൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആറ്റോമിക് മാസ് 1 gram ആറ്റം ഓഫ് കോപ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളും കൂടുതലൊന്ന് ചെയ്യണം. അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. 1 gram ആറ്റം കോപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ 1 gram ആറ്റം കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 1 gram ആറ്റം കോപ്പർ മീൻസ് 1 mole കോപ്പർ എന്നാണ്. 1 mole കോപ്പർ, 1 gram ആറ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസിനെ നമ്മൾ ഗ്രാം ആറ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. 1 gram ആറ്റം, 1 gram മോളിക്യൂൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 gram ആറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് 1 mole കോപ്പർ. ആൻഡ് 1 mole കോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 1 mole കോപ്പറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ മാസ് എത്രയാണ്? 1 mole കോപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് വരിക? കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 63.5 ആണ്. സോ 63.5 ആണ് നമുക്ക് 1 mole കോപ്പറിന്. 63.5 gram ആണ് നമുക്ക് വരിക. നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹയസ്റ്റ് മാസ് ഏതിനാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അത് 63.5 ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. 63.5 തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 1 gram മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് 1 gram മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്? 1 gram മോളിക്യൂൾ എന്നുള്ള ടേം കാണുമ്പോഴേ ഓർത്ത് വേണം, ദാറ്റ് ഈസ് 1 mole കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. 1 gram മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. 1 gram കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥമാണ്. 1 gram കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 1 ഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് മോളിക്കുലാർ അതായത് 1 ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1 ഗ്രാം മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 ഗ്രാം ആറ്റം കോപ്പർ ആൻഡ് 1 ഗ്രാം മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. സോ 1 മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. സോ 1 മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഹൗ മെനി ഗ്രാം? 44 ഗ്രാം ആണ്. 44 ഗ്രാം ആണ് 1 ഗ്രാം മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. 1 മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാരി ഹൗ മെനി 44 ഗ്രാം. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 3.011 into 10⁻22 മോളിക്യൂൾ ഓഫ് N2 ആണ്. 3.011 into 10⁻22 മോളിക്യൂൾ ഓഫ് NO2. മോളിക്യൂൾ ഓഫ് NO2. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതായത് ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ NO2 ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് 1 മോൾ NO2 എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും 1 മോൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം. 1 മോൾ NO2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 1 മോൾ NO2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 46 ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ്. നൈട്രജൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 14 ആണ്. ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്, അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 16 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 32 പ്ലസ് 14 ആണ് നമുക്ക് വരിക. സോ 46 ഗ്രാം ആണ് 1 മോൾ NO2 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾ? 1 മോൾ NO2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മോൾ എന്ന് എവിടെ കേട്ടാലും എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എണ്ണമുണ്ട്. സോ 1 മോൾ NO2 കൺസിസ്റ്റ് 6.022 into 10⁻23 മോളിക്യൂൾ ആണ്. 6.022 into 10⁻23 മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ 46 ഗ്രാം കൺസിസ്റ്റ് 6.022 into 10⁻23 മോളിക്യൂൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 1 മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഇത്രയും മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത്രയും മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും മോളിക്യൂളിനാണ് 46 ഗ്രാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 മോളിക്യൂളിന് എത്ര? ദെയർഫോർ 1 മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് എത്ര വരും? 1 മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് 46 ഡിവൈഡഡ് ബൈ NA എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. NA എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 6.022 into 10⁻23. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ ഒന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇതാണ് യൂണിറ്ററി മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക. സോ ഒന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എന്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെയർഫോർ 3.011 into 10⁻22 മോളിക്യൂളിന് എത്ര വരും? 46 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6.022 into 10⁻23. അതാണ് ആ NA ഇൻറ്റു എത്ര? 3.011 into 10⁻22 എന്ന് വരും. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 2 ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക. 46 വരുമ്പോൾ 23 വരും. സോ 23 into 10⁻⁻1 ഓർ 2.3 ആണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ 2.3 ഗ്രാം ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ 1 ഗ്രാം മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 44 ഗ്രാം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് 63.5 തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3.01 into 10⁻22 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.3 ഗ്രാമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 2.3 gram. Next last one, fourth one, that is 5.6 liter of chlorine at STP ആണ്. 5.6 liter chlorine. So at STP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളുക, at STP 1 mole is equal to 22.4 liter ആണ്. അപ്പോൾ at STP അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 1 mole equal to എത്രയാണ്? 22.4 liter ആണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 5.6 ലിറ്റർ ക്ലോറിൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം 1 മോൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 22.4 ലിറ്റർ ക്ലോറിൻ വരും. അതിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് 71 ഗ്രാം വരും. കാരണം ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ക്ലോറിൻ ഉണ്ടല്ലോ, Cl2 ആണ്. അപ്പോൾ 1 മോൾ ക്ലോറിൻ 22.4 ലിറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് 71 ഗ്രാം ആണ്. നമുക്ക് മാസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 22.4 ലിറ്ററിന് 71 ഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെയർഫോർ 1 ലിറ്ററിന് എത്ര മാസ് വരും? 71 ഡിവൈഡ് ബൈ 22.4 എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5.6 ലിറ്ററാണ്. ദെയർഫോർ 5.6 ലിറ്റർ ക്ലോറിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 71 ഡിവൈഡ് ബൈ 22.4 ഇൻറ്റു 5.6 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ 5.6 22.4 കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു ഏതായാലും നമുക്ക് 56ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകത്തില്ല, 63.5ൻ്റെ അത്രയൊന്നും പോകത്തില്ല അത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഉള്ളത്? ഏറ്റവും മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് ഉള്ളത് ഏതിനെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് മാസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇതായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്. അതായത് എന്താണ് ഗ്രാം ആറ്റം, എന്താണ് ഗ്രാം മോളിക്യൂൾ, മോളിക്യൂളിനെ എങ്ങനെ മാസിലേക്ക് മാറ്റാം, വോളിയത്തെ എങ്ങനെ മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ. ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തുള്ളെങ്കിൽ കൂടെയും 4 ഡിഫറൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വരും. പ്രത്യേകിച്ച് മോൾ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു പോകാം. കമൻറ്റ് ഇടാം, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടാം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതാണ്, ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഏതിലാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്? നമുക്ക് D3O+ തന്നിട്ടുണ്ട്, SO2 തന്നിട്ടുണ്ട്, S2- തന്നിട്ടുണ്ട്, OH- തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ. ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാളും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ വരണം. അപ്പം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാളും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ വരണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കേസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാളും, അല്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തത്, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാളും കുറവ് വേണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ക്യാരി എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള സ്പീഷീസാണ്. ഇത്രയും ഹിൻറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ഇതൊന്നും ആൻസർ ആവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ഇതും സംശയം വരും. പക്ഷേങ്കിൽ OH- വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം OH- എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. OH- നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം, OH- പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് OH- വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. 8 ഓക്സിജൻ്റെ 8 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജനിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണമാണുള്ളത്. സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 9 പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക. 9 പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് വരിക. ഇനി രണ്ടാമത്തിലേക്ക് വരാം, നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിലേക്ക് വരാം. OH- നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഓക്സിജനിലേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രോൺ, ഹൈഡ്രജനിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ 8 എണ്ണേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളത്. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് അടുത്തത് പോകാം. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? ഓക്സിജൻ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും? 10 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ലേ നോക്കിക്കേ. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വരണം, എന്നാൽ അതേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാളും കുറവുമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് OH- ആണ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമുക്ക് വരിക. നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലോ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസുകളിലേക്ക് വരാം. ടൊളുവീൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടൊളുവീൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കണേ, ടൊളുവീൻ CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബെൻസീരിക്കിൽ. ടൊളുവീൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മെറ്റാ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർത്തോ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? പാരാ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസുകളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ടൊളുവീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, മെറ്റാ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർത്തോ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം തന്നെ പാരാ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പോരട്ടെ, കമൻറ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പോരട്ടെ. ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക? ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം. ഈ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതുപോലുള്ള മോളിക്യൂളുകളിൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് AB2 ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പോൾ AB2 ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളുകൾ, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളുകളിൽ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റയാണ്. ആംഗിൾ കൂടുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ BeCl2 പോലുള്ള മോളിക്യൂളുകളിൽ എന്താണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് 0 ആയത്? ബിക്കോസ് ക്ലോറിൻ, 2 ക്ലോറിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഒരേപോലെ തന്നെ പോളാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരേ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള 2 പേരാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള 2 ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആറ്റം കുറഞ്ഞ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡിനെ പിടിച്ചൊന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, അത് വലിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റി, ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പാരാ കോമ്പൗണ്ടിൽ 0 ആണ് വരിക. കാരണം ഇവിടെ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആവാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് BeCl2 പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് ബെൻസീറിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇതായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വരേണ്ടത് അതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ പാരാ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4ലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ ആൻസർ ആവേണ്ടതാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓപ്ഷൻ 4ലാണ് 3 എണ്ണം ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 3 ഓപ്ഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4ലാണ്. ചിലർ ആൻസറുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചിലർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത്? അടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് പാരാ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതിനായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തീറ്റ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടൊളുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ടൊളുവീൻ. അപ്പോൾ ടൊളുവീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ ബോണ്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ബോണ്ടുകൾ അത്ര പോളാറൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇതുപോലെ 0 അല്ല.
ഇതുപോലെ 0 അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൊളുവീന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് 4 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 4 കഴിഞ്ഞാൽ 1 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് 2 ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തത് 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് തേർഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തേർഡ് വൺ ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തേർഡ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആംഗിൾ കൂടുതൽ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ കൂടുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ആംഗിൾ കൂടുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആംഗിൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? മെറ്റാ ഡൈക്ലോറോബെൻസീൻ ആണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു 2 എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലത്തെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ BeCl2 പോലുള്ള ടൈപ്പ് ചോദിക്കുക. CH4 ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാ ഡൈക്ലോറോബെൻസീൻ പറഞ്ഞ പോലെ CH4 ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആണ്. നമ്മുടെ BeCl2 ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസുകളുടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് PCl5ലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0യിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ സിമെട്രിക്കലായി CCl4 ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിട്ട് കാണുന്ന മോളിക്യൂളാണ് CCl4. അപ്പം സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള മോളിക്യൂളുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവൻ ദോ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ അവിടെ എന്ത് വരും? 0 വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിന്നാൽ മതി. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the latent heat of fusion in joule per gram of 5 substance: A molecular mass 18, B molecular mass 20, C molecular mass 30, D molecular mass 60 and E molecular mass 30 are respectively നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. Which of the following pair has same value of delta H fusion? എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ ഈ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ? എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ മാസ് നടത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ വാല്യൂ വരുന്നത് ഏതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. നമുക്ക് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് മോളിക്കുലാർ മാസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. വേഗം ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, ഇതിലേതിനാണ് ഒരേപോലെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഏതിനാണ് നോക്കിക്കേ? ABCD. എ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എയുടെ ഏതാണെന്ന് പെറുക്കി നോക്കിയാൽ മതി. എയുടെ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് 80 80 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ മാസ് 18 ആണ്. സോ 80 ഇൻറ്റു 18 ആണ് നമുക്ക് വരിക. സോ നമുക്ക് 441 അല്ലേ, 1440 ജൂൾ പെർ മോൾ വരും. ഇത് നമുക്കറിയാം 80. ഇത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻ ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ്. ഇത് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ്. മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഗ്രാം പെർ മോളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രാം കട്ടായി പോയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ജൂൾ പെർ മോളാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ജൂൾ പെർ മോളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. 1440 ആണ് നമുക്ക് വരിക. എയുടേത് അതാണ്. ബിയുടേതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിയിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ബിയുടേത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 45 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, 45 ആണ്. സോ 45 ഇൻറ്റു നമുക്ക് എത്ര വരും? മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ്? ബിയുടേത് 20 ആണ്. സോ 45 ഇൻറ്റു 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 900 ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് വരും. സിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ടുപിടിച്ച് ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. സിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? സിയുടേത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 90 ആണ്. 90 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് സിയുടേത് നമുക്ക് 30 ആണ്. 30 അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും? 2700 വരും അല്ലേ, 2700 വരും. നമുക്ക് ഡിയിലേക്ക് പോകാം. ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് 45 ആണ്. 45 ആണ് ഇൻറ്റു 45 ABCD. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, 45 ആണ്. 45 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഉണ്ട് അല്ലേ, ഉണ്ട്. ABCD ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്? മോളിക്കുലാർ മാസ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഡിയുടേതല്ലേ, ഡിയുടേത് 60 ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. 60 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും 2700 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയും ഡിയും ആൻസറിലേക്ക് വരും. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷനെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. what is the decreasing order of strength of bases? ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ OH മൈനസ് NH2 മൈനസ് HC ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C മൈനസ് CH3 CH2 മൈനസ് അങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അസഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നമുക്കറിയാം. ഹൈഡ്രോ കാർബണിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെർമിനൽ ആൽക്കെയിൻസുകൾ അസഡിക് ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെർമിനൽ ആൽക്കെയിൻസ് ആർ അസഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പോൾ അസഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം H2 ആണ് മോർ അസഡിക് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ CH ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് CH ഒക്കെ വരിക അല്ലേ. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് NH3 പാർട്ട് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് C2H6 ഒക്കെ വരും. C2H6 CH3 ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ ഇതാണ് അസഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അസഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ത് വരും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഏതാ? OH മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് വീക്ക് ആയിരിക്കും. ഇത് ആസിഡാണ്, അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അതിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും? ഇതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ബേസിക് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബേസിക് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കുറച്ചും കൂടെ ബേസിക് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് അസഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിരുന്നു. അസഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും വീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ H2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡാണ് H2 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽക്കോളിനേക്കാളും ഒക്കെ അസഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ H2ക്ക് അസഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കമ്പാരിസൺ ആണ്, അല്ലാതെ H2 ഹൈലി അസഡിക് ആണെന്നുള്ള മീനിങ്ങിലല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. തന്നിട്ടുള്ളതിൽ H2 ആണ് മോർ അസഡിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ H2ൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ OH മൈനസ് ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസുകൾ അങ്ങനെയാണ്. OH മൈനസ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം റൈറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് വരിക? ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസറായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് 1 വന്നിട്ടുണ്ട്, കമൻറ്റുകളിൽ ഓപ്ഷൻസ് 1 നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുവാണ്, കാരണം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ തിയറി പോർഷനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ദ അഡീഷൻ ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ദി റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റം. കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ദി റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഓൺലി, increases the rate of reverse reaction only, increases the rate of forward and but decreases the rate of backward reaction, increases the rate of forward as well as backward reaction equally. ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക? ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ദേ വിൽ നോട്ട് അണ്ടർഗോ എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്, ബട്ട് ദേ വിൽ ആക്ടിവേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റേറ്റ് കൂട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടും. എങ്ങനെയാണത് കൂട്ടിയത്? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറച്ചിട്ടാണ്. ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം, റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹയർ എനർജി പാത്വേയിലൂടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഹയർ എനർജി പാത്വേയിലൂടെ പോയിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി പാത്ത്, ഈ നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻ്റ് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു ഹയർ എനർജി പാത്തുണ്ട്. ഈ ഹയർ എനർജി പാത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, EA എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ. നമുക്ക് ചുമ്മാ നീറ്റ് കിട്ടത്തില്ല, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം, പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് നീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു ഹയർ എനർജി പാത്വേ ഉണ്ട് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ? നീറ്റിലേക്ക് എത്താൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുക. ആ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചാപ്റ്ററൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കുക, ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ്. അപ്പോഴാണ് ആര് വന്നത്? കാറ്റലിസ്റ്റ് വന്നത്. കാറ്റലിസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്, കണ്ടോ, ബ്രില്യൻ്റ് ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ ടിപ്സുകളും കുറേ ടെക്നിക്കുകളും കുറേ എക്സാമുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച്, റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രോഡക്റ്റിന് നീറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുക. അവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ചും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻ്റെ എനർജി കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും കാറ്റലിസ്റ്റിന് പറ്റില്ല. കാറ്റലിസ്റ്റ് ആകെ ചെയ്തത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുന്നു. ബട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വലി ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം കൂട്ടുന്നു, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ആ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് എവിടെയില്ല, കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ 4 കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേര് കമൻറ്റ് ഇടണം. കാരണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. കെമിസ്ട്രിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. തിയറി പോർഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്രോബ്ലമാണ്.
The vapor pressure of the solution of two liquid A, B, നമുക്ക് പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, P0 of A തന്നിട്ടുണ്ട്, P0 of B തന്നിട്ടുണ്ട്, is found to be 100 millimeter. When Ka is equal to 0.4, the result shows that mole fraction of A ആണ് Ka എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ട് എന്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Solution exhibit ideal behavior, solution shows positive deviation, solution shows negative deviation, solution will show positive deviation for lower concentration and negative deviation for higher concentration. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഡേറ്റകൾ തന്നിട്ട് അവർ, അതായത് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഡേറ്റയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? P0 A ഇൻറ്റു Ka പ്ലസ് P0 B ഇൻറ്റു Kb ആണ്. P0 A ഇൻറ്റു Ka പ്ലസ് P0 B ഇൻറ്റു Ka ആണ്. അപ്പം P0 A നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 80 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം. P0 A എന്ന് പറയുന്നത് 80 മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ്. P0 B എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 120 മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ്. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 0.4 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എത്രയായിരിക്കും? 1 മൈനസ് 0.4. കാരണം ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1 മൈനസ് 0.4 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.6 ആണ് വരിക. സോ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. P0 A 80 ആണ് ഇൻറ്റു Ka എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 0.4 പ്ലസ് P0 B എത്രയാണ്? 120 ആണ് ഇൻറ്റു Kb എത്രയാണ്? 0.6 ആണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പി ടോട്ടൽ വരിക. സോ ദിസ് ഈസ് പി ടോട്ടൽ. ദിസ് ഈസ് പി ടോട്ടൽ. ശരിക്കും ടോട്ടൽ പ്രഷർ അതാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക? 32 വരും. പ്ലസ് നമുക്ക് 12 72 നമുക്ക് എത്ര വരും? 104 വരും അല്ലേ? 104 ആണ് വരിക. 104 ആണ് വരിക. അതായത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് 100 മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി പ്രഷറാണ്. പ്രഷർ ഒബ്സർവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഒബ്സർവ്ഡ് 100 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ശരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രഷർ എത്രയാണ്? 104 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഒബ്സർവ്ഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഷർ ഒബ്സർവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പ്രഷർ എന്താണ്? എക്സ്പെക്റ്റഡ്. എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഒബ്സർവ്ഡ് പ്രഷർ എന്താണ്? കുറവാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ 104 മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയ പ്രഷർ ശരിക്കും കണ്ടെത്തിയത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് 100 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? സൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് കാണിക്കുന്നു? ഒരു നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും വന്നില്ല, അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുക. പ്രതീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് താഴെ പോയി. കണ്ടോ, നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക? കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ടോട്ടൽ ഇതായിരുന്നു, പക്ഷേ കിട്ടിയത് ഇതാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രഷറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വരും. അപ്പോൾ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് വരിക അല്ലേ? സൊല്യൂഷൻ ഷോസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. സൊല്യൂഷൻ ഷോസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ തിയററ്റിക്കൽ പോർഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ടോട്ടൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: an organic compound A of the formula C7H8O is solution is soluble എന്നായിരിക്കും. ഈ soluble നമുക്കിവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് soluble എന്നാക്കാം. ഈ soluble in NaOH but not in NaHCO3. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ സോളിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിൽ അത് സോളിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോളിബിൾ ആണ്, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതൊരു ഹിൻ്റാണ്, ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പ്. സോ ഇതൊരു ഹിൻ്റാണ്, ഇത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഒരു ഹിൻ്റാണ്. ദ കോമ്പൗണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് എന്താണ്? കോമ്പൗണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി പറയുക, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ട്രൈ ബ്രോമോ പ്രോഡക്റ്റ്. ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ട്രൈ ബ്രോമോ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് ഓർത്തോക്രസോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, മെറ്റാക്രസോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, പാരാക്രസോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എയ്തർ ഓഫ് ദി 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എയ്തർ ഓഫ് ദി 3, ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ക്രസോൾസിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്നുള്ളതാണ് തന്നേക്കണത്. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഓർത്തോക്രസോൾ ഉണ്ട്, മെറ്റാക്രസോൾ ഉണ്ട്, പാരാക്രസോൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സംശയം. ഇതിൽ ആരെ നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തിയ ആളാണ്? ഇതിലെല്ലാം ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇതിലെ ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ഓക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, ഇതിൽ ആര് ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ട്രൈബ്രോമോ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പം ട്രൈബ്രോമോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രോമിൻ വരേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഓർത്തോ പാര
പൊസിഷൻസിലാണ് ബ്രോമിൻ വരേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പം OH ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഓർത്തോപാര ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് ബ്രോമിൻ വരിക. അപ്പോൾ ഓർത്തോപാര ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഏത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഒൺലി മെറ്റാ ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ഗീവ് എന്താണ് ട്രൈബ്രോമോ ഡെറിവേറ്റീവ്. മെറ്റാ മാത്രമേ ട്രൈബ്രോമോ ഡെറിവേറ്റീവ് നൽകാനായിട്ട് അപ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും അവിടെ റിയാക്ഷൻ? നമ്മുടെ ഈ മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർത്തല്ല മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് സോ മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്? നമുക്ക് 3 പൊസിഷൻസിലേക്ക് ബ്രോമിൻ വരികയാണ്. നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരും? ഇവിടെ വരും, ഓർത്തോയിൽ വരും, പാരായിൽ വരും, വീണ്ടും ഈ ഓർത്തോയിൽ വരും. സോ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ വരിക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. മെറ്റാക്രസോളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ. സോ റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷനിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ NCERT വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് ആ റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് റീമർ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ. ഫീനോൾ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം CHCl3 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അക്വസ് NaOH ആണ്. സോ വെൻ ഫീനോൾ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അക്വസ് NaOH നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടുക. ഏതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്? O- Na+ ആൻഡ് നമുക്ക് CHCl2. ഇതാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് NaOH ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം. ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ടഡ് ടു O- Na+ ആൻഡ് CHO ആവും. CHCl2 ആയിരുന്നു. CHCl2ൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ CHOH വരും. വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, CHO ആവും. ഇത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ടഡ് ടു വീണ്ടും ആ OH പാർട്ട് അവിടെ വരും, ഇവിടെ CHO ഉണ്ടാവും. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? സാലിസിൽ ആൽഡിഹൈഡാണ്. സോ സാലിസിൽ ആൽഡിഹൈഡാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുക. റീമർ-ടീമർ റിയാക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സാലിസിൽ ആൽഡിഹൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര എഴുതിയപ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതാണെന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്? ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. അപ്പോൾ നെയ്മഡ് റിയാക്ഷൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റർമീഡിയറ്റുകളോ മിഡിൽ സ്റ്റേജുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. നെയ്മഡ് റിയാക്ഷൻസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ നെയിം റിയാക്ഷൻസുകളെല്ലാം പഠിക്കണം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ സാലിസിൽ ആൽഡിഹൈഡാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുക. യെസ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വേറൊരു കാര്യം. ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതൊരു അങ്ങനെ അധികം ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ NCERT പുസ്തകത്തിൽ നേരെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാ? ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കുക. നമ്മൾ ചോദ്യം ഇതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ Na2Cr2O7 റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് H2SO4 ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻസോക്യുനോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെൻസോക്യുനോൺ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കോളാം. ബെൻസോക്യുനോൺ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീമർ-ടീമർ റിയാക്ഷനിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. സാലിസിൽ ആൽഡിഹൈഡാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ? ഏതാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Which of the following statement is or are true? Question number option 1, at room temperature formyl chloride is present in the form of CO and HCl. Acetamide behave as a weak base as well as a weak acid. CH3CONH2 lithium aluminum hydride ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ CH3CH2NH2 ആകുന്നു. All the above are true. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ശരിക്കും നമ്മുടെ അമീൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അമീൻസ് പഠിക്കുമല്ലോ. അമീൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം. അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർമൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ആരാണ് ഈ ഫോർമൈൽ ക്ലോറൈഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് HC+Cl ആണ്. ഇത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് HCl റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, കളർലെസ് ആണ്, പഞ്ചൻറ്റ് സ്മെൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ ഫോർമൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പം ഇത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് HCl ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 1. Acetamide behave as weak acid as well as weak acid. Weak base as well as weak acid. അസറ്റമൈഡിന് വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരാണ് ഈ അസറ്റമൈഡ്? CH3CONH2. ഇത് HCl റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? അതായത് വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിന് ആസിഡും ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് ആസിഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, HCl ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു സോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. CH3CONH3 പ്ലസ് Cl- ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു? വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ബിഹേവ് ആസ് വീക്ക് ബേസ് എന്നുള്ളതാണ്. ബിഹേവ് ആസ് വീക്ക് ബേസ്. അത് വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ആസിഡുമായിട്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, ബേസുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ. നമുക്കൊരു മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എടുത്താൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് CH3CONH3NH2 ട്വൈസ് ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് H പുറത്തേക്ക് വരും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് H അല്ലേ, Hനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിനൊരു ബേസിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, അസരിക് സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ബിഹേവ് ആസ് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആസിഡുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം, ബേസുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത് വന്നേക്കുന്നത് അമൈഡിനെ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ച് റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അമൈഡിനെ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, സോഡിയം ഇൻ ആൽക്കഹോൾ ആയാലും മതി. അപ്പോൾ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഓർ സോഡിയം ഇൻ ആൽക്കഹോൾ അല്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോഡിയം ഇൻ ആൽക്കഹോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? CH3CH2NH2 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം 3ഉം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾ ദി അബവ് ആർ ട്രൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമുക്ക് വരിക. കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ 4 കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ഒരു അമീൻസി എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ യൂസ്ഡ് ബൈ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇൻ ClO2- ആയോ? ClO2- ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ചോദ്യം. ഏത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ClO2- ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ClO2- ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതായിരിക്കും? ClO2- കാണുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതാണ്? നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ClO2- സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ClO2- ആ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ബോണ്ട് പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇഫ് യു നോ ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഈ ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ SP ആയിരിക്കും. ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ SP2 ആയിരിക്കും. 4 ആണെങ്കിൽ അത് SP3 ആയിരിക്കും. 5 ആണെങ്കിൽ അത് SP3D ആയിരിക്കും. 6 ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? SP3D2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ClO2- ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ ക്ലോറിനാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഒരു മൈനസ് ചാർജും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് സറൗണ്ട് ഇടുവാണ്. 8 ഇലക്ട്രോൺസ് സറൗണ്ട് ഇടുവാണ്. കാരണം ക്ലോറിന് 7 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ, പക്ഷേ ഒരു മൈനസ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ 2 ഓക്സിജനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചുമ്മാ അത് 2 ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ എത്ര ബോണ്ട് പെയർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബോണ്ട് പെയർ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മൾ BSc-PR തിയറിയുടെ ചൂട് പിടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ 2 ബോണ്ട് പെയർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ലോൺ പെയർ വന്നു? 2 ലോൺ പെയർ വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ബോണ്ട് പെയർ 2 ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ 4 വന്നു. 4 വന്നാൽ ഏതാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരിക? SP3 ആണ്. ഇനി അതെല്ലാം കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാ വരിക? ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. SP3 ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്ക് വരിക. അപ്പം ഇഫ് യു നോ ബോണ്ട് പെയർ, ഇഫ് യു നോ ലോൺ പെയർ, വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറ്റർമൈൻ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചോദിച്ചത്. ഇതുപോലെ പല ടൈപ്പ് മോളിക്കുലർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻസുകൾ വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ അതുപോലെ ജിയോമെട്രി അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ജിയോമെട്രി ഷേപ്പ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് ഷോസ് ഹയസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് μ=√(n+2) ആണ്. വേറെ n is the number of unpaired electron ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ്. സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഗ്രേറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് D ബ്ലോക്ക് 3D സീരീസിലെ എലമെൻറ്റുകളാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 3D സീരീസിൽ എഴുതിയാൽ സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റാനിയം, വനേഡിയം, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3D സീരീസിലെ എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 3D സീരീസിലെ എലമെൻറ്റ്സിലേക്ക് വന്ന സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3D1 ആണ്. ടൈറ്റാനിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3D2 ആണ്. വനേഡിയത്തിൻ്റെ നമുക്ക് വരിക 3D3 ആണ്. ക്രോമിയത്തിന് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. സോ വി ഹാവ് 3D5 ആണ് നമുക്ക് വരിക. മാംഗനീസിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ 3D5 ആണ് നമുക്ക് വരിക. അയണിലത് 3D6 ആണ് വരിക. കൊബാൾട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3D7 നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നിക്കൽ 3D8 ആണ്.
കോപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സെപ്ഷൻ 3D10 4s1 ആണ്. ആൻഡ് സിങ്ക് ഈസ് 3D10 4s2 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകളെ തന്നേക്കണം. വനേഡിയം 3+ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. സോ വനേഡിയം 3+ ആകുമ്പോൾ 3 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും. എസ്സിന്ന് 2 പോകും, ഡിന്ന് 1 വരും. സോ 3D2 ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു? അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര എണ്ണം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് വരിക 3D2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്? അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് 2 ആണ് വരിക. അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോമിയം 3+ ആണ്. ക്രോമിയം 3+ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രോമിയം 3 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു. സോ ക്രോമിയം 3+ൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക 3 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും. എസ്സിന്ന് 1 പോയി ഡിന്ന് 2 എണ്ണം പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3D3 ആണ് വരിക. 3D3 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അടുത്ത Fe3+ ആണ്. Fe3+ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം Fe3+, 3 ഇലക്ട്രോൺ, എസ്സിന്ന് 2 എണ്ണം പോയി, ഡിന്ന് 1 പോയി. അപ്പോൾ 3D5ലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് 5 വരും. സോ ഇതാണ് മാക്സിമം, 5 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഡി ആണല്ലോ എല്ലാം. അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയിൽ 5 ആണ്. കാരണം ഡിക്ക് 5 ഓർബിറ്റൽസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ 1 2 3 4 5 ഇതാണല്ലോ മാക്സിമത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ D5 വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയത്? ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ആ യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും അയൺ ആണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ, ക്രോമിയം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വരണം. പക്ഷേ പലപ്പോഴും കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റിപ്പോയത് അപകടത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അയണിൻ്റെ പറഞ്ഞു, അയൺ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് 3D5 4s2 എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻസുകളെല്ലാം കൃത്യം വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്, തെറ്റിക്കല്. സോ ദ ആൻസർ നമുക്ക് വരിക അയണേ വരുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ കൊബാൾട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ. 5 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ മാക്സിമം. അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. Next question, the number of ions given by this molecule aqueous solution is equal to. Aqueous solution ഇത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ aqueous solution എടുത്താൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര അയോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അയോണുകൾ, എത്ര അയോണുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുക, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ. ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയറിലുള്ളത് നമുക്കങ്ങനെ aqueous solutionലേക്ക് വന്നാൽ അത് അയണൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല. അയണൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെളിയിൽ കിടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയറിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത്? PT NH3 4 times Cl2 ഇതാണ് കോർഡിനേഷൻ സ്പിയറിലുള്ളത്. വെളിയിൽ 2 ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് അയണൈസ് ചെയ്താൽ, അക്വസ് മീഡിയത്തിലേക്ക് അയണൈസ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് PT NH3 4 times Cl2 2+ എന്നും പ്ലസ് 2Cl- എന്നും കിട്ടും. 2Cl- എന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അയോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു? പെട്ടെന്ന് 2 എണ്ണം എന്ന് പറയരുത്, 2ഉം ഇതൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 + 1 which is equal to 3 അയോൺസുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 അയോൺസ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് വരിക. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. അപ്പം ഓർക്കുക, നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെർണേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ തിയറി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. പ്രൈമറി വാലൻസി എത്ര, സെക്കൻഡറി വാലൻസി എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രൈമറി വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അയണൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാലൻസി ആണ്, ഈക്വൽ ടു ദി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ്. സെക്കൻഡറി വാലൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കോർഡിനേഷൻ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി വാലൻസി പറയാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡറി വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര ലിഗാൻഡുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലിഗാൻഡുകളാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളത്? 4 + 2 6 ലിഗാൻഡാണുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ആംബിഡൻറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡുകൾ തരും. ഒരെണ്ണം തന്നാൽ 2 എണ്ണം തന്ന മാതിരിയാണ്. EN പോലുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ്, ഈഥൈൻ 1,2 ഡയമീൻ പോലുള്ളവർ. ഒരെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും അതൊരു ആംബിഡൻറ്റ് ലിഗാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ആംബിഡൻറ്റ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു അല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അയോണുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം. അപ്പം വെർണേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ തിയറി ഓർക്കുക, കുറച്ച് നാളായി ഇത് ചോദിച്ചിട്ട്. സോ വെർണേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ തിയറി ഓർക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എത്ര അയോണുകൾ വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലും കൂടെ ഉള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. വാൻകോ ഫാക്ടറും മറ്റുമൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം. പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. O2 - ഈസ് ഐസോഇലക്ട്രോണിക് വിത്ത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. O2 - ഈസ് ഐസോഇലക്ട്രോണിക്. ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകളെ ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദ്യം. H2N2. O2 - ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം O2 - എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന്. O2 എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 8. O2 എത്ര ഇലക്ട്രോൺ? ഓക്സിജനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 8. 2 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, 16. 16 + 2 നമുക്ക് എത്ര വരും? 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരിക അല്ലേ. 2 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 8 + 8 + 2 ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കിട്ടി നമുക്ക് 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരിക.
അപ്പോൾ ഈ 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഏതിലാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഏതായാലും H2ൽ 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും വരത്തില്ല, കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ തള്ളിക്കളയാം. നൈട്രജനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 14 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, 40 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്, അത് മാറ്റി. ഫ്ലൂറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 9 + 9 നമുക്ക് എത്ര വരും? 18 ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. സോ ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൂറിനാണ്. അപ്പോൾ ഐസോഇലക്ട്രോണിക് വിത്ത് ഔട്ട് 2- ഏതാണ്? ഫ്ലൂറിനാണ്. ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആയിപ്പോയി. അടുത്തത് നമുക്ക് സൾഫറാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 16 ആറ്റോമിക് നമ്പർ 16ലേക്കാണ് നമുക്ക് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക? 3 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലൂറിനാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്നാൽ ഇതേ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് ചോദിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും N3-, ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്. N3-, അതുപോലെ തന്നെ O2-, F-, Na+, Mg2+, അതുപോലെ Al3+, ഇതൊക്കെ ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസാണ്. നോക്കിങ്ങനെ N3-, എത്രയാണ്? ഇതും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് N3- വരുന്നത്? N3- വരുമ്പോൾ 7 ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത്. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 10 ഇലക്ട്രോൺ ആയി. 8 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, 2 ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിച്ചു, 10 ആയി. കാരണം 2 ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം 2- വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 9 ആണ്, +1 ആയി, 10 ആയി. ഇവിടെ 11 ആണ്, 1 കൊടുത്തു, 10 ആയി. ഇവിടെ 12 ആണ്, 2 കൊടുത്തു, 10 ആയി. അലുമിനിയം ആണ്, 13 എടുത്തു, 3 കൊടുത്തു, 10 ആയി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. സോ ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റേഡിയസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ റേഡിയസ് എങ്ങനെയാണ്. ആനിയോൺസിനായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതൽ കാറ്റോൺസിനേക്കാളും ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിൽ. അപ്പോൾ ആനിയോൺസിൽ ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൈസ് കൂടും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ഐസോടോണുകൾ ചോദിക്കാം. ഐസോടോൺസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ളതാണ്, ഹാവിങ് സെയിം ന്യൂട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ഐസോടോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഐസോടോൺസ് സെയിം ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള സ്പീഷീസുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ 1737, ക്ലോറിൻ 1737. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗൺ 1838 അല്ലേ, 35 അല്ലേ, 17 ഇലക്ട്രോൺസ്, 17 ന്യൂട്രോൺസ്, അല്ല 38 കൊടുക്കാം, 38. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 20 ന്യൂട്രോൺസ്, 17, 27, 37. അപ്പോൾ 20 ന്യൂട്രോൺസ് വരും ഇവിടെ അല്ലേ. ഇതിലും 20 ന്യൂട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം നമുക്ക് 19, നമുക്ക് 39 എന്ന് കൊടുക്കാം. കാൽഷ്യം 20, 40 കൊടുക്കാം. കാൽഷ്യം 20, 40 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഐസോടോണുകളാണ്, ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐസോടോൺസുകൾ, ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചിന്ന കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി? ഏതിനാണ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനാണ് ഹയർ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കോപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സീഷ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബേരിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്രോമിയം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനായിരിക്കും ഹയർ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുക? ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഏത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാലും മതിയാവും എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ. ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം, സീഷ്യം, ഫ്രാൻസിയം. ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ബെറിലിയം, മെഗ്നീഷ്യം, കാൽഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേരിയം, റേഡിയം, ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്കിവിടെ ഏതാണ് സീഷ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. സീഷ്യം. നമ്മൾ സീഷ്യത്തെ പറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആരത്തിൽ പറയുക, സീഷ്യം ക്യാൻ ഇജക്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈവൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ സീഷ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളും കൂടിയാണ് സീഷ്യം എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക? ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് വരിക. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്. എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് നേച്ചർ, ഓക്സൈഡുകളുടെ ബേസിക് സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ്, ഇത് ജനറൽ കേസാണ്. ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡിക്രീസസ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേതാണ് കറക്റ്റ് വരിക? ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം പൊതുവേ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളാണ് ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുക. നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ അസിഡിക് സ്വഭാവമാണ്. മെറ്റലോയിഡ്സിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ആംഫോട്ടറി ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുക. അപ്പം ബേസിക് സ്വഭാവം ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ബേസിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. ബേസിക് നേച്ചർ ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ
സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ്. ഇത് ജനറൽ കാര്യമാണ് പറയാം. ഇപ്പോൾ ടിന്നിൻ്റെ ലെഡിൻ്റെയും ഓക്സൈഡുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആംഫോട്രിക്കാണ്. ടിന്നിൻ്റെ ലെഡിൻ്റെ മോണോക്സൈഡോ ഡയോക്സൈഡോ ഒക്കെ എടുത്താൽ അത് ആംഫോട്രിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജനറലി ബേസിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും തമ്മിലാണ്. അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ബേസിക് നേച്ചർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആൻസറാണ്. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടും, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഡിക്രീസസ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വരിക? മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ അതുപോലെ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 3 പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. കാരണം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറയും, നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും. നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ബേസിക് സ്വഭാവം ഓക്സൈഡുകളുടെ കൂടും. ടോപ്പ് ടു ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് കൂടും? ബേസിക് നേച്ചർ കൂടും. സോ നമുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3ലേക്ക് വരാം. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് നമുക്ക് വരിക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, an element X form compounds of the formula XCl3, X2O5 and CH3X2 but does not form XCl5. The element X is dash എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത് ഹാലജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ XCl3 ടൈപ്പ് ഹാലൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ X2O5 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കാൽഷ്യവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് CH3X2 ടൈപ്പ് ഹാലൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഹാലൈഡുകളല്ല കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഫോം XCl5, പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നതിൽ പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബോറോണിന് പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ല. കാരണം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ആണ്, ഡി അവൈലബിൾ അല്ല. നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ല പെൻറ്റാഹാലൈഡ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രൈഹാലൈഡുകളും അതുപോലെ X2O5 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു പോകാം. കാരണം എന്താണ്? ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസിന് പെൻറ്റാഹാലൈഡ് PCl5 ടൈപ്പ് പെൻറ്റാഹാലൈഡുകളുണ്ട്. ട്രയാഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഷേപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് നമുക്ക് വേണ്ട. പക്ഷേ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ X2O5 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡാണ്. ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ Al2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ബോറോൺ B2O3 ടൈപ്പ്, അലുമിനിയം Al2O3 ടൈപ്പ്. ഇപ്പോൾ ദേ ഫോം 13th ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് E2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അലുമിനിയം നമുക്ക് അവിടെ കളയാം, ഫോസ്ഫറസും കളയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബോറോണും നൈട്രജനുമാണ്. ബോറോണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ X2O5 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ബോറോണും അലുമിനിയം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് B2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകൾ E2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോറോണെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ആൻസർ ഏതാ വരിക? ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, XCl3 ടൈപ്പ് ഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, X2O5 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റത് Cl5 ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പെൻറ്റാഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈട്രജനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ NCl3 ടൈപ്പ് ഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് N2O5 ടൈപ്പ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളുണ്ട്. NO2 ഉണ്ട്, N2O3 ഉണ്ട്, N2O4 ഉണ്ട്, N2O5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ N2O5 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അതുപോലെ കാൽഷ്യവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നാൽ CA3N2 ടൈപ്പ് കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് NCl5 ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. NCl5 ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ്. ബട്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എന്താണ്? ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റലാണ്. ഡിയുടെ ആബ്സെൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം. അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമുക്ക് വരിക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. At STP, 1 milliliter of water contain 20 drops. The number of molecules in a drop of water is dash എന്നാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. STPയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, പുസ്തകം പേപ്പർ എടുക്കുക, വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക. ഞാൻ കുറച്ച് ഹിൻ്റൊക്കെ പറയാം. STP എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറ്റ് STP 1 mole is equal to 22.4 ലിറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 22,400 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 22,400 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ്. അതിൽ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഹിൻ്റൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും വലിയ ഹിൻ്റ് ആരും തരില്ല. അപ്പോൾ വേഗം ചെയ്തോളൂ. ഒരു മോൾ 1 മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22,400 ml ആണ് അറ്റ് STP. അപ്പോൾ STP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ അത് തന്നെ എടുക്കാം. അറ്റ് STP 1 മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22.4 ലിറ്റർ ആണ്, ഓർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22,400 ml ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ്? ഒരു മോളിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്? അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസുകളുണ്ട്. 6.023 × 10⁻23 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 22,400 ml ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 6.023 × 10⁻23 വാട്ടർ മോളിക്യൂളുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്രയും വാട്ടർ മോളിക്യൂളുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മില്ലി ലിറ്റർ ഇത്രയും വാട്ടർ മോളിക്യൂളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore 1 മില്ലി ലിറ്ററിൽ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വരും? 1 മില്ലി ലിറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ? 6.023 × 10⁻23 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വരും? 22,400. So 1 മില്ലി ലിറ്ററിൽ 6.023 × 10⁻23 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22,400 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വരും 1 മില്ലി ലിറ്ററിൽ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ 20 ഡ്രോപ്സ് ആണ്. 1 മില്ലി ലിറ്ററിൽ 20 ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്, ഇത് 20 ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ ഡ്രോപ്പ്, ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ചോദ്യം. അപ്പോൾ 1 മില്ലി ലിറ്ററിൽ 20 ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ 20 ഡ്രോപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ കൂടുമ്പോൾ 20 ഡ്രോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ എത്ര മോളിക്യൂൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതെ, ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. therefore നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ 1 ഡ്രോപ്പ്, number of water molecules in 1 drop. ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വരും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 6.023 × 10⁻23 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22,400 × 20 വരും അല്ലേ? ഡിവൈഡ് ബൈ 20 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ഗീവ് ദ ആൻസർ. എത്ര വന്നു ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ പറയണം. ഒരാൾ ഓപ്ഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നു, വേറെ ആൾ ഓപ്ഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നു. കമൻറ്റുകൾ മഴയായി പെയ്യട്ടെ. എത്ര ഓപ്ഷൻസുകൾ, അല്ല ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ 3 ആണോ വന്നേക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 1.344 × 10⁻18. യെസ്, സോ നമുക്കത് ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. 1.344 × 10⁻18 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. മോൾ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നിരവധി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈവ് സെഷൻസിൽ. നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേറൊരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാമോ? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വയർഡ്. ചാപ്റ്റർ കണ്ടപ്പോഴേ പലർക്കും മനസ്സിലാക്കി കാണുമായിരിക്കും. ഏത് ചാപ്റ്റർ? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ two chlorine atoms in a chlorine molecule. The chlorine bond energy is 243 kilojoule per mole തന്നിട്ടുണ്ട്. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 6.6 × 10⁻34 ജൂൾ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, എനർജി അല്ല. വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ two chlorine atoms in chlorine molecule. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആക്കാൻ എത്ര എനർജി വേണമെന്നല്ല, എനർജി അല്ല ചോദ്യം. എനർജി = hc/λ. അവിടുത്തെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ എനർജി അറിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് വേവ് ലെങ്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ദ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് എനർജി ഈസ് 243 kilojoule per mole. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയാമോ? ഒരു മോൾ ക്ലോറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ 243 kilojoule വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ബ്രേക്ക് 1 മോൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എനർജി തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഗിവൺ. എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ബ്രേക്ക്, ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്പിളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ 1 കിലോ ആപ്പിൾ എന്ന് പെർ കിലോ 80 rupees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 1 കിലോയ്ക്ക് 80 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കിലോ മേടിച്ചാൽ 160 ആവും. 5 കിലോ മേടിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എത്രയാവും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം.
എന്ന് പറയും പോലെ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പെർ മോൾ ഒരു മോളിന് എത്ര കിലോ ജൂൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സോ ഗിവൺ എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബ്രേക്ക് 1 മോൾ ക്ലോറിൻ എത്രയാണ്? 1 മോൾ ക്ലോറിൻ, അതായത് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര എനർജി വേണം? 243 കിലോ ജൂൾ വേണം. 1 മോൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ. therefore എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ബ്രേക്ക് 1 ക്ലോറിൻ എത്ര വരും? ഒരു മോൾ ക്ലോറിൻ ഇത്രയും വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിൻ എത്ര വരും? 243 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Na, 6.022 × 10⁻23, ഇത്രയും കിലോ ജൂൾ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഒരു മോൾ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ 243 കിലോ ജൂൾ എനർജി വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും എനർജി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലേ, ഒരു ക്ലോറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, നമുക്ക് എനർജി വേണ്ടത്. സോ എനർജി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം hc/λ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് 243 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6.022 × 10⁻23 കിലോ ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു hc/E ആണ്. hc/E ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E നമുക്കറിയാം ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, 6.626 × 10⁻6.6 എടുത്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 6.6 എടുത്താൽ മതി. സോ 6.6 × 10⁻34 ആണ്. സോ 6.6 × 10⁻34 ഇൻറ്റു C 3 × 10⁸8 m/s ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ E ആണ്. ഇയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ E. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ E എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 243 വരും. 243 എന്താ വന്നേക്കണേ? കിലോ ജൂളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ജൂളിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 243 × 10⁻3 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇൻറ്റു 6.022 × 10⁻23 എന്ന് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും കിലോ ജൂളാണ്, അതിനെ ജൂളിലേക്കും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. 243 ഡിവൈഡ് ബൈ 6.022 × 10⁻23 ഇൻറ്റു 10⁻3 ജൂളാക്കി. എന്തിനാ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ജൂളിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ യൂണിറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 6.6 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്. 6.6, 3, 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3യും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് 118 സംതിങ് വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 118 വരും. 118 119 ഒക്കെ വരും അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലേ വരുള്ളൂ. 119 അടുത്തേ വരുള്ളൂ. ഇൻറ്റു 10⁻34 ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു 10⁻8 ഉണ്ട്, 823, 31 ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു 10⁻3 ഉണ്ട്, ഡിവൈഡ് ബൈ 243 വരും. 243 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 243 10⁻31 34 34 പ്ലസ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 37 വരും. 37ഉം 31ഉം കൂടിയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. 119 243 ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാം 4ലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. രണ്ട് ആൻസർ 4.91 ഉണ്ട്, വളരെ ക്ലോസ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4.91 × 10⁻7 ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഏതാ വന്നെന്ന് പറയാമോ? ഓപ്ഷൻ 1 ആണോ വന്നത്? 4.91 × 10⁻7. ആ 10⁻ വെച്ചിട്ട് അതായിരിക്കും വരികയുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻−34 -3 വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ -37 വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 31 ആണ്, അപ്പോൾ 6 വന്നിട്ടുണ്ട്, -6. ഇത് ഏതായാലും പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടും വരിക. അപ്പോൾ ഒരു 10⁻7 ആയിരിക്കും പോവുക. -7 ഉള്ളൂ, -8 -9 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 1 മോൾ ക്ലോറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നേക്കണം. അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം. തന്നിരിക്കുന്നത് 1 മോൾ ക്ലോറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ക്ലോറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര എനർജി വേണം? എനർജി ആയിരുന്നു ചോദ്യമെങ്കിൽ പണ്ടേ ആൻസർ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് HA ആൻഡ് എ വീക്കർ ആസിഡ് HB with KOH are -13.7 and -12.7 kilocalorie per mole. When 1 mole of KOH is added to a mixture containing 1 mole of each HA and HB, the heat change was -13.5 kilocalorie.
ഇൻ വാട്ട് റേഷ്യോ ദ ബേസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ HA ആൻഡ് HB എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ബേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദ്യം. നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് എക്സ് സ്മോൾ KOH ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ്. KOH ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത്. സോ എക്സ് സ്മോൾ KOH ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് HA. ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ strong acid HA. Then moles neutralized by HB എത്ര വരും? moles neutralized by HB മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. നിങ്ങളിവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 0.8 ആണ് വരിക. എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.8 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് റേഷ്യോ ആണ്. സോ എക്സ് ബൈ 1 - x ആണ് വേണ്ടത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് HAയുടേതും 1 - x HBയുടേതുമാണ്. സോ 0.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - x. 1 - x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.2 ആണ്. എക്സ് 0.8 അല്ലേ, അപ്പോൾ 0.2 ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/1 എന്ന് വരും. സോ നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ 1:4 വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് വരിക. 1:4 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലേക്കാണ് വരിക അല്ലേ. ചോദ്യം ഏത് റേഷ്യോ ആണ്? HA ആൻഡ് HB ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. HA ആൻഡ് HB ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. HA 4ഉം HB 1ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 4:1 എന്ന് വരും അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ 3 വരും. ഓപ്ഷൻ 3 റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ആ റേഷ്യോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചെഴുതണം. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം KOH ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഹീറ്റ് ചേഞ്ച്, നെറ്റ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് 13.5 ആണ്. നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു, എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അറ്റ് STP എ കണ്ടെയ്നർ ഹാസ് 1 mole of argon, 2 mole of carbon dioxide, 3 mole of O2 and 4 mole of N2 without changing the total pressure. If 1 mole of O2 is removed, the partial pressure of oxygen is dash എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആർഗൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആർഗൺ? 1 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 2 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 3 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 4 ആണ്. വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ, ടോട്ടൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ 1 മോൾ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ലെറ്റ് പി ബി ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ. ടോട്ടൽ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എത്ര വരണം? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് അല്ലേ. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. സോ ദിസ് ഈസ് എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദിസ് മിക്സ്ചർ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ. ടോട്ടൽ പ്രഷർ നമ്മൾ പി എന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, പി. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, നമുക്ക് നിലവിലുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഇനി പറയുക ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ, അതായത് പി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 1 മോൾ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. 1 മോൾ ഓക്സിജൻ റിമൂവ്. അപ്പോൾ ഇനി എത്ര മോൾ ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ? 2 മോൾ ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്രണ്ണേ ഉള്ളൂ? 2 ഉള്ളൂ, 3 ഇല്ല. കാരണം 3 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് 1 മോൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ 3 ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 10 ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇനി 9 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ന്യൂ കേസ് എത്ര വരും? മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്രയാ? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ. സോ 2/9 ഇൻറ്റു പി എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ദ പ്രഷർ ഓക്സിജൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ 1 മോൾ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇതായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി, ഒരു ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്ര വരും? ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3p/10 ആയിരുന്നു, -2p/9 ആയി മാറി. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എത്ര വരും? നമുക്ക് 27, 20, 7 7p/90 എന്ന് വരും അല്ലേ. 7p/90 ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ വരിക. നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ അബൌട്ട് എത്ര ശതമാനം, ഹാവ്ഡായി, അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് എത്ര വരും? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? 3p/10 ആണ് വേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ? 7p/90 ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ശതമാനം ഇൻറ്റു 100. കണ്ടോ,
എത്രയാണ് വേണ്ടത്? 3p/10. 1 മോൾ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കുറവ് വന്നു? 7p/90 കുറവ് വന്നു. പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് അറൗണ്ട് ഒരു 26% അടുത്ത് വരും. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്, ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ 26% എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതായത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്യാസിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമുക്ക് വരിക. ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മോൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എത്ര പ്രഷർ വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്കിവിടെ 1 മോൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എത്ര പ്രഷർ വരുമെന്നല്ല, ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ 60%. അപ്പോൾ ശതമാനത്തിലാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ. റിമൂവ് ചെയ്താൽ എത്ര പ്രഷർ വരുമെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എത്ര ശതമാനം ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഗ്രീസിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഗ്രീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വേണ്ടത് എത്രയാണ്? 3p/10 ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഉള്ളത് 7p/90യിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ 26% ഡിക്രീസ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് 1 mole of zinc dust with 1 mole of sulfuric acid in a bomb calorimeter, delta U and W correspond to dash എന്നാണ് ചോദ്യം. തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺസിൽ നിന്ന് മാറി സാധാരണ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി, ഫ്രീ എനർജി തുടങ്ങിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടേക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബോം കാലോറിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫോർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് 1 mole of zinc dust വിത്ത് 1 mole of sulfuric acid in ബോം കാലോറിമീറ്റർ. നമുക്കറിയാം ബോം കാലോറിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ ഹീറ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ആണ് നടക്കുക, കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുക. ആ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? എക്സോതെർമിക്കാണ്. അപ്പോൾ ബോംബ് കാലോറിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പഷനാണ്, അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. IUPAC സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്. മാത്രമല്ല അവിടെ വോളിയം ചേഞ്ച് വല്ലതുകൊണ്ടോ ഇല്ല, ഡെൽറ്റ വി 0 ആണ്. കാരണം ബോം കാലോറിമീറ്റർ ആണ്. അതിന് വിളിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് എ സ്ട്രോങ് മൂവിംഗ് ലെസ് പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ ബോം കാലോറിമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് മൂവിംഗ് ലെസ് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബോം കാലോറിമീറ്റർ എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും 0 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ച് ആദ്യമേ വർക്ക് നോക്കാം. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -P എക്സ്റ്റേണൽ ഡെൽറ്റ വി ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 0യിലേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q+W ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, വർക്ക് ഡൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു ലെസ് ദാൻ 0 വന്നു. ക്യൂ ഡെൽറ്റ യു ഇതില്ല, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത് 0യിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു -Q എന്ന് വന്നു, ലെസ് ദാൻ 0 വന്നു. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു ലെസ് ദാൻ 0, W ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 2ലേക്ക് വന്നവരുണ്ട്. ഇച്ചിരി ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയേക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ എളുപ്പമാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അടുത്ത ഓർഗാനിക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എൻ പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ സീക്വൻസിൽ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ആസിഡിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ അമീൻസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ NH പാർട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. NH പാർട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, കാരണം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ആ NH പാർട്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും ഉണ്ട്. അതൊരു ഹിൻ്റാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവനെ തൊടുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എന്തോ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് നടത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ റിഡക്ഷനാണ് നടത്തിയേക്കുന്നത്, COH വെച്ചിട്ടുള്ള റിഡക്ഷനാണ് നടത്തിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ PCl5 നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, NaCN, പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസ്, അസനിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയേക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കണം COH ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ വി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ്. ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? റിഡക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് CH2OH പോവാം. പിന്നെ നമുക്ക് PCl5 ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൽക്കഹോൾസിനെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് PCl5 ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ, PCl3 PCl5 ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? CH2Cl ഉണ്ടാവും. ഇനി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് സോഡിയം സയനൈഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് NaCN. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. CN- ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? CN- ഒരു ആംബിഡൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതാണ്? CH2CN ആയി മാറും. പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്, അത് വീണ്ടും അമീൻസിലേക്ക് എത്തി. സയനൈഡിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്, അസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്. സയനൈഡിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ആസിഡാണ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? CH2COH ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും.
കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നേരെ പക്ഷേ റിഡക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അമീൻസിലേക്ക് വന്നേനെ, CH2NH2 എന്നുള്ളതിലേക്ക് വന്നേനെ. ഇവിടെ നമുക്ക് CH2COOH ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് വരിക? COH കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ കൂടുതലാണ്, ഒന്നല്ലല്ലോ 2 കാർബൺ കൂടുതലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിഡക്ഷൻ, ദെൻ നമ്മൾ PCl5, പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ടൈപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട്. പല ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ചെയ്ത് പഠിക്കണം. കാരണം സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. പൊതുവേ നമ്മൾ IITയിലാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഒരു സെറ്റ് ഒരിടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി പല ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതുപോലത്തെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. നമുക്ക് വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ലാത്ത സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഫോർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം CH3 CH2 CH2 CH3 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 നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Kc തന്നിരിക്കുന്നു, ദ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ വുഡ് ബി എന്നാണ് ചോദ്യം. പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ Kc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് Kc? Kc എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എന്താണ്? നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്. ഇതാണ് Kc. ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 3 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. Kc വാല്യൂ 3 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഓക്കെ, Kc വാല്യൂ 3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if the value Kc 3, the percentage by mass of isobutane in the equilibrium mixture would be percentage by mass എത്ര ശതമാനം വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻസുകളുടെ റേഷ്യോ 3 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയാണ്. ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മോളുകളുടെ റേഷ്യോയും ഇത് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ. കോൺസെൻട്രേഷനുകളുടെ റേഷ്യോ ഇതാണെങ്കിൽ മോളുകളുടെ ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ്റെയും നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെയും മോളുകളുടെ റേഷ്യോ ഇതാണ്. അതേഫോർ മോൾ റേഷ്യോ എത്ര വരും? മോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ എത്ര വരും? ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ടു നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 3:1 വരും അല്ലേ. കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനുകളുടെ റേഷ്യോ മോളുകളുടെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ മോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:1 ആണ് വരിക. ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈനും ഐസോബ്യൂട്ടൈനും സിമിലർ മാസ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലേ. അവരുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് സെയിം ആണ്. ഐസോമറുകളാണ്, മോളിക്കുലർ മാസ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ മോൾ റേഷ്യോ ഇതാണെങ്കിൽ മാസ് റേഷ്യോ അത് തന്നെ വരും. മോൾ റേഷ്യോ ഇതാണെങ്കിൽ ദെർഫോർ മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? സിൻസ് മാസ് റേഷ്യോ വിൽ ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 3:1 ആണ്. അതൊരു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് മോൾ റേഷ്യോ 3:1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് 3:1 ആയത്? ബിക്കോസ് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈനും ഐസോബ്യൂട്ടൈനും ഹാവിങ് സെയിം മാസ് ആണ്. അപ്പോൾ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ്. മോളാർ മാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ മോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:1 ആണെങ്കിൽ മാസ് റേഷ്യോയും 3:1 തന്നെ ആയേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ബൈ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ്, മോളാർ മാസ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ മാസ് റേഷ്യോയും 3:1 ആയേ പറ്റുള്ളൂ. സോ മാസ് റേഷ്യോ 3:1 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ആണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ബൈ മാസ് ആണ്. അപ്പം ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 3 എടുത്താൽ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 3+1 × 100. ഇതാണ് എൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ. ടോട്ടൽ 4 മാസ്, അതിൽ 3 മാസം എന്തിൻ്റെയാണ്? ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ 3/3+1 × 100 ആണ് നമുക്ക് വരിക. സോ 3/4 × 100 എന്ന് വരും. 3/4 × 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം വരും? 75% ആണ് വരിക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 75%. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ Kc വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ശതമാനം മാസ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, എത്ര ശതമാനം മാസ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഒരല്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഇക്വിലിബ്രിയം ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വരാം. ഓർഗാനിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിക്കിലെ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ് സെയിം ആണ്. മോൾ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി, കാരണം കോൺസെൻട്രേഷനുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് Kc. മോൾ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നു, അത് തന്നെ മാസ് റേഷ്യോ ആണ്. കാരണം ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ. സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര വരും? നമുക്ക് 0.1 ആണ്. 10⁻⁻⁻1 അല്ലേ.
സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര വരും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു 14 പ്ലസ് 4.74 മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 14 ആണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലർ PKW/2 ചെയ്തിട്ട് 7+ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും പഠിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചോളുക. അപ്പോൾ 14 പ്ലസ് 4.74 18. അപ്പോൾ നമുക്ക് 17. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും അല്ലേ? 8 പോയിൻറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമുക്ക് വരും. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, 8.87. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോളിക് റിഫൈനിങ് ഓഫ് സിങ്ക്, സിങ്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ്ങിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ആനോഡ്, ദ ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ഈസ് അറ്റ് ദി കാഥോഡ്, ദ മെറ്റൽ അയോൺ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി കാഥോഡ്, അസിഡിഫൈഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്യുവർ മെറ്റൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? കാഥോഡായിട്ട് എടുക്കും. ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ആനോഡായിട്ട് എടുക്കും അല്ലേ? പ്യുവർ മെറ്റൽ കാഥോഡാണ്. പ്യുവർ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? പ്യുവർ മെറ്റൽ ആക്ട് ആസ് കാഥോഡ്. ആൻഡ് ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ആസ് ആനോഡ്. സോ പ്യുവർ മെറ്റൽ നമ്മൾ കാഥോഡായിട്ട് എടുക്കും. ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ആനോഡായിട്ട് എടുക്കും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ മെറ്റലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അസിഡിഫൈഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ആനോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് റിഫൈനിങ് ഓഫ് സിങ്ക് ആണ്. സിങ്കിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് പകരം കോപ്പറിന് പകരം സിങ്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ കോപ്പർ തന്നെ കാഥോഡും കോപ്പർ തന്നെ ആനോഡുമായിട്ട് എടുത്ത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയാണ്. ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്ക് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ ദ ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ഈസ് അറ്റ് ദി കാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ആനോഡിലാണ് വെക്കുക. ദ മെറ്റൽ അയോൺ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി ആനോഡ്, അസിഡിഫൈഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ആകെ ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ 4 മാത്രമാണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമുക്ക് വരിക. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലോഗും ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ റിയാക്ഷൻ ഏതാണ്? ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ നിക്കലിൻ്റെ പ്രസൻസിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ്. റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കലാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് ഫോളോ ചെയ്യുക? യെസ്, സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനാണ്. സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഓർഡർ. അപ്പോൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. സീറോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി അല്ലേ? സീറോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അവന് ഗ്രാഫ് മൊത്തം അത് ലോഗി എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ സീറോ ഓർഡറിൻ്റെ ഗ്രാഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആക്സിസുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി. കാരണം എക്സസ് ഓഫ് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ സർഫസിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ നിക്കൽ പലേഡിയം പ്ലാറ്റിനം ഒക്കെ എക്സസ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സീറോ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരല്പം ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ H2O2 ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. H2O2ൻ്റെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മറ്റേ ആൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് H2O2 വരണം. അപ്പം മറ്റേ ആൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ? എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മറ്റവന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ H2O2 മറ്റേ ആൾക്ക് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു. ഇപ്പോൾ SO2ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ +4 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് +4 ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ +6ലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംതിങ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. അവനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കേണ്ടത്. H2O2ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ O2 2- ആണ്.
അതെന്തിലേക്ക് പോകണം, ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് O2 ലേക്കൊക്കെ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ O2 - O2 ലേക്ക് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാലും മതി. യെസ്, അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ആയി. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ വരിക. നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. Ag+ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ Ag 0 വന്നു. യെസ്. അപ്പോൾ H2O2 വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, Ag+നെ റിഡക്ഷൻ നടത്തി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. Ag+നെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, Ag കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് വരിക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. വിച്ച് ഗീവ് ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ഓക്സൈഡ്. ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ഓക്സൈഡ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഏതാണ് ലീസ്റ്റ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മെഗ്നീഷ്യം, ബേരിയം, ബെറിലിയം, റേഡിയം. നമുക്കറിയാം ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ഓക്സൈഡ് ഏതാണെന്നാണ്. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുമ്പോൾ ബേസിക് നേച്ചർ കൂടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. ബെറിലിയം ആംഫോട്രിക് ഓക്സൈഡാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ബെറിലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്താണ്, ആംഫോട്രിക് ആണ്. ബെറിലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടിന്നിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്, ടിന്നിൻ്റെ മോണോക്സൈഡും ടിന്നിൻ്റെ ഡയോക്സൈഡുകളും, ലെഡിൻ്റെ മോണോക്സൈഡ്, ലെഡിൻ്റെ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിങ്കിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നതാണ്, ആംഫോട്രിക് ഓക്സൈഡുകൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ 3 കൊടുക്കാം, ബെറിലിയമാണ്. കാരണം ബെറിലിയം ഷോസ് ഏത് ക്യാരക്ടർ, ആംഫോട്രിക് ക്യാരക്ടറാണ്. ആംഫോട്രിക് ഓക്സൈഡാണ് ബെറിലിയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോർ ലെഡ് ആൻഡ് സിലിക്കൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ലെഡും സിലിക്കണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഏതാണ്? ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ലെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിലിക്കൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫാമിലിയാണ്? കാർബൺ, സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം, ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കരുതണം. കാർബൺ, സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം, ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ്. നമ്മൾ പറയുക താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂവിങ് ഡൗൺ എന്താണ് ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് നിമിത്തം ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫിനോമിനൻ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ലെഡിന് ഏതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും +4, +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. സോ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. അപ്പോൾ ലെഡിന് +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ദാൻ +4. പക്ഷേ സിലിക്കണെ സംബന്ധിച്ച് +4 ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. മൂവിങ് ഡൗൺ ആണ് ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് നിമിത്തം ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഇതുപോലെ ബോറോൺ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് +3, +1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ +1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്? +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് കൂടുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓർഡറിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ലെഡ് ആൻഡ് സിലിക്കൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നാണ്. ലെഡ് +2, സിലിക്കൺ +4 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് വിച്ച് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് 1 molar കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, 1 molar നിക്കൽ സൾഫേറ്റ് and 2 molar H2SO4 be electrolyzed so as to deposit only copper and no nickel so that 1 × 10⁻⁹ molar copper 2+ is left. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോപ്പർ 2+ എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മിസ്സിംഗ് ആണ്, അതായത് ഇവരുടെ E0 വാല്യൂസും കൂടെ വേണം. E0 Cu2+Cu എന്ന് പറയുന്നത് 0.34 വോൾട്ട് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പാക്കി കളയേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പിന്നെ ആരുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? നിക്കലുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ E0 ഓഫ് നിക്കൽ 2+, നിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് നമുക്കൊരു 0.24, 25 ഒക്കെയാണ് വരിക. 0.24 25 അടുത്ത് വരും. ഏതായാലും കോപ്പറിനേക്കാളും കുറവാണ് നിക്കലിൻ്റെത്. അപ്പോൾ കോപ്പറിന് ഹയർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നിക്കലിനേക്കാളും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര വരണം? 1 × 10⁻⁹ കോപ്പർ വരണം. 1 × 10⁻⁹ കോപ്പർ. നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ 2+ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിങ് കോപ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ EMF ഓഫ് ദി സെല്ല് ഹാഫ് സെല്ലാണിത്, ഹാഫ് സെല്ലാണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 - 0.0 അല്ലെങ്കിൽ +0.0591 കൊടുത്താൽ ഈക്വൽ ടു E0 + 0.0591/2 നമുക്ക് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ 2+ എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലാണ് 1 കോപ്പർ 2+ വരിക. ഞാൻ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. E0 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 0.34 വോൾട്ട് ആണ്. പ്ലസ് 0.0591/2 കാണാതെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, 0.0296 ആണ്. ഇൻറ്റു ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ 2+ എത്ര വരണം? 10⁻⁹.
സോ -9 log 10 എന്ന് വരും, log 10 1 ആണ്. സോ 0.34 പ്ലസ് 0.0296 ഇൻറ്റു -9 എന്ന് വരും അല്ലേ, മൈനസ്. അപ്പോൾ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും. സോ നമുക്ക് 0.34 മൈനസ് 0.0296 ഇൻറ്റു 9 വരും. ഇത് വന്ന് 0.266 അടുത്താണ് വരിക. സോ നമുക്ക് 0.07 അടുത്ത് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് നമുക്ക് വരിക. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോപ്പർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോപ്പർ 10⁻⁻9 വരാൻ എത്ര EMF വേണം, എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം. അടുത്തത് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. CFSE ക്രിസ്റ്റഫിഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഈസ് ഹൈയസ്റ്റ് ഫോം. സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും, ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടും, CFSEയും കൂടും അല്ലേ. സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്, അപ്പോൾ CFSE ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എന്താണ്, നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ്, ലിഗാൻഡിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഗാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ലിഗാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് CO, പിന്നെ ഏതാണ് CN മൈനസ്, NCERT ഉള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി. EN, പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണുള്ളത് അമോണിയ, തുടർന്ന് ആരാണ് നമുക്ക് വരിക, EDTA 4- വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് NCS- ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് H2O വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് C2O4 2- വരുന്നുണ്ട്, തുടർന്ന് നമുക്ക് OH- വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് F-, S2-, പിന്നെ Cl-, SCN-, Br-, പിന്നെ ഏതാണ് വരിക I-. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ, ഏതിൻ്റെ, സ്പെക്ട്രോകെമിക്കലിൻ്റെ ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ് നോക്കിയാൽ മതി. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അമോണിയ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആയിട്ട് വരും. ഓപ്ഷൻ 3 വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 3 റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഏതാണ്? ആരാണ് ഈ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്? ദോസ് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ആണ്. കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. കൺസിസ്റ്റ് കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ബിക്കോസ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റിൽ കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് നമ്മൾ പറയാം RMgX. പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ. വെൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഇൻ ഡ്രൈ ഈതർ. സോ വെൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ആൽക്കൈൽ അരൈൽ ഹാലൈഡുകൾ മെഗ്നീഷ്യം ഡ്രൈ ഈതറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, RMgX കിട്ടും. അതാണ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റിനെ പറ്റി മാത്രം പറയാൻ കാരണം ഇത് നമുക്ക് സിലബസിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് നമ്മൾ പറയുക കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലന്റ് ആണ്, ബട്ട് ഹൈലി പോളാർ. കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഈസ് കോവാലന്റ് ബട്ട് ഹൈലി പോളാർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഒരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. സീസർ സോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാം. സീസർ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം KPtCl3C2H4 ആണ്. ഇതാണ് സീസർ സോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക. ഫെറോസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 മെമ്പേർഡ് റിംഗ് അയണുമായിട്ടാണ്. ഇതൊരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫെറോസീൻ. പക്ഷേങ്കിൽ സിസ്പ്ലാറ്റിൻ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് സിസ്പ്ലാറ്റിൻ. പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റിനം Cl NH3 ആണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സിസ്പ്ലാറ്റിൻ. അപ്പോൾ ഈ സിസ്പ്ലാറ്റിനിൽ നമുക്ക് കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും? ഇല്ല, ക്ലോറിനാണത്, കാർബൺ അല്ല. അപ്പോൾ കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം ആൻസർ ഏതാണ് വരിക? സിസ്പ്ലാറ്റിനാണ്. കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇല്ലാത്തത് ആര് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പം ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്ന ആർക്കാണ് കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിസ്പ്ലാറ്റിൻ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ മെറ്റൽ M forms M2O3 type oxide and Mn type nitride. The atomic number of the metal could be ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു മെറ്റൽ എന്താ, നമുക്കിവിടെ അലുമിനിയം ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത്. അലുമിനിയത്തെ പ്രതി നമുക്കറിയാം, അലുമിനിയത്തെ പ്രതി നമുക്കറിയാം അലുമിനിയം ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകളാണ്? ഈ Al2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ബോറോൺ B2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ബോറോണിൻ്റെ ഓക്സൈഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ബോറോൺ ഈസ് അൺറിയാക്റ്റീവ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം എന്നാണ് NCERT പറയുക. ബോറോൺ ഈസ് അൺറിയാക്റ്റീവ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം. പക്ഷേ ബോറോൺ അമോർഫസ് ഫോമിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് B2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡിലേക്ക് പോവുക. അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഒരു എന്താണ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കും, അത് പിന്നെ പാസീവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. അതുപോലെ നൈട്രൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് AlN ടൈപ്പ് നൈട്രൈഡുകളാണ്. അപ്പം ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ E2O3 ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡുകളും EN ടൈപ്പ് നൈട്രൈഡുകളുമാണ് അവരുണ്ടാക്കുക.
എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളുടെ പ്രത്യേകത ആംഫോട്രിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക. ആംഫോട്രിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ ഗാലിയം, അലുമിനിയം ഗാലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ആംഫോട്രിക് നേച്ചറാണ്, ആംഫോട്രിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഡിയവും താലിയത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ബേസിക് നേച്ചർ വരും. അപ്പോൾ ഇൻഡിയത്തിൻ്റെയും താലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ബേസിക്കാണ്, അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും ഗാലിയത്തിൻ്റെയും ഓക്സൈഡുകൾ എന്താണ്, ആംഫോട്രിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് കാർബൺ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടീനിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഓക്സൈഡുകൾ ആംഫോട്രിക്കാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ടീന, ലെഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഓക്സൈഡുകൾ ആംഫോട്രിക്കാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീനിൻ്റെ മോണോക്സൈഡും ടീനിൻ്റെ ഡയോക്സൈഡും ലെഡിൻ്റെ മോണോക്സൈഡും ലെഡിൻ്റെ ഡയോക്സൈഡും എന്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു, ആംഫോട്രിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ നമുക്ക് ഈ എക്സെപ്ഷനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നു, ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നു, അപ്പോൾ അവരുടെ ഓക്സൈഡുകൾ ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനറൽ ട്രെൻഡാണ്. അപ്പോൾ ജനറൽ ട്രെൻഡിൽ മാറി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോറോൺ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയത്തിൽ നിന്ന് ഗാലിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് കുറയുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 143 പൈക്കോമീറ്റർ ആണ്, ഗാലിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് 135 ആയിട്ട് കുറയുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൽ നിന്ന് ഗാലിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് കുറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു അയണൈസേഷൻ താല്പര്യത്തിൽ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ട്രെൻഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഇനോർഗാനിക് പാർട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസറായി ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് വരിക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. എക്സ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ഈസ് മിനിമം ഇൻ. ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് ഇനോർഗാനിക് വെച്ചത് ബിക്കോസ് ഇനോർഗാനിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പം എക്സസ് ബോണ്ട് എനർജി ഈസ് മിനിമം ഇൻ. എവിടെയാണ് എക്സസ് ബോണ്ട് എനർജി മിനിമം ആയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഹാലജൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ഫ്ലൂറിൻ ബോണ്ട് എനർജി ആണോ, അതോ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് എനർജി ആണോ, ബ്രോമിൻ ബോണ്ട് എനർജി ആണോ, അയഡിൻ ബോണ്ട് എനർജി ആണോ മിനിമം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറിന് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക ക്ലോറിനാണ്, അതിനെ തുടർന്ന് ഫ്ലൂറിനല്ല ബ്രോമിനാണ്, അതിനെ തുടർന്ന് മാത്രമാണ് ഫ്ലൂറിൻ, അതിനെ തുടർന്ന് മാത്രമാണ് അയഡിൻ. അതായത് എറൗണ്ട് ഒരു 242 ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി ആർക്ക്, ക്ലോറിന്. ബ്രോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു 192 വരും, ഇതൊരു 158 വരും, ഇതൊരു 151 വരും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. അതായത് ഫ്ലൂറിന് 3-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ലോൺ പെയർ. ഫ്ലൂറിലെ ലോൺ പെയർ ആണ് അതിന് കാരണം. ഈ ലോൺ പെയർ റിപ്പഷൻ വരുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും, ബോണ്ട് ബേസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പിയുടെ ഓർഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എനർജി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. ഫ്ലൂറിന് 2-ാം സ്ഥാനമല്ല. ഫ്ലൂറിന് 2-ാം സ്ഥാനം വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയാണ്. ക്ലോറിന് നമുക്കറിയാം 349 -349 ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എങ്കിൽ, ഫ്ലൂറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2-ാം സ്ഥാനം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഫ്ലൂറിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയും ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പിയും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജീസ് മിനിമം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. മിനിമം വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ്, ഒരു സംശയമില്ല, അത് അയഡിന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ മറിച്ച് നല്ലൊരു ചോദ്യം ഓർഡർ ആയിരുന്നു, ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പിയുടെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഏതെന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഓർഡറും കൂടെ കാണിച്ചു തന്നത്. അയഡിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് സെയിം. താഴെ പറയുന്നതിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സെയിം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ മതി. സെയിം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരണമെങ്കിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് μ = √(n × n+2) ആണ്, വേർ n ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ Mn2+, Cu2+, ടൈറ്റാനിയം 3+, ടൈറ്റാനിയം 2+, Cu2+, ടൈറ്റാനിയം 3+, നിക്കൽ 2+. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണം. അപ്പം നമ്മളത് അതിൻ്റെ ആ ഡി ബ്ലോക്കിലെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം കോമ്പൗണ്ടിനെ. അപ്പം നമുക്ക് സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റാനിയം, വനേഡിയം, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ, സിങ്ക് ആണ്. നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാം. സോ ദിസ് ഈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2. കുറച്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് തന്നെ എഴുതാറാവും. തന്നെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻറ്റ് കാണുമ്പോഴേ അത് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പാകത്തിനാവും. ദിസ് ഈസ് 3d5 4s1, ദിസ് ഈസ് 3d5 4s2, ദിസ് ഈസ് 3d6 4s2, this is 3d7 4s2, this is 3d8 4s2, and this is 3d10 4s1, and this is 3d10 4s2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മാംഗനീസ് 2+ ആണ്. മാംഗനീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2+, 3d5 വരും, മാംഗനീസ് 2+. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് കോപ്പർ 2+ ആണ്. കോപ്പർ 2+ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ വരിക, 3d9 ആണ് വരിക.
പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ടൈറ്റാനിയം 3+ ആണ്. ടൈറ്റാനിയം 3+ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഏതാ വരിക? 3D1. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ടൈറ്റാനിയം 2+ ആണ്. ടൈറ്റാനിയം 2+ഉം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് 3D2. കോപ്പർ 2+ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോപ്പർ 2+ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 3D9. അപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. കോപ്പർ 3D9 എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 1. 3D9 ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? 3D9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇതാണ് 3D9ൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ. 3D1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 3D1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കോപ്പർ 2+ലും പിന്നെ 3D1 ഉള്ള ആരായിരുന്നു? ടൈറ്റാനിയം 3+ലും. അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം 3+ കോപ്പർ 2+ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ 2 നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമുക്ക് വരിക. ടൈറ്റാനിയം 3+ ആൻഡ് കോപ്പർ 2+. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ്. ഹൈഡ്രോളിസിസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അത് SN1 റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുക. സൈക്ലിക് ആണ്, ട്രേഷറി ഹാലൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ SN1 റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പൊതുവേ മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുക. സൈക്ലിക് ആൻഡ് ഇത് ട്രേഷറി ആണ്, ബാക്കി സൈക്ലിക് ആണ്. അപ്പോൾ SN1 ആണ്. SN1 കാർബോക്കേറ്റോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് മോർ കാർബോക്കേറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലയിലേക്കും വരും. ഹാലജൻ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് കാർബോക്കേറ്റോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലയിലേക്കും വരും, സെക്കൻഡറിയുമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ 2-നാണ്. ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്കേറ്റോൺ വരിക. അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ കൊണ്ടൊരു സെക്കൻഡറി സ്വഭാവവും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഏത് വരുവുള്ളൂ? ട്രേഷറി വരുവുള്ളൂ. ട്രേഷറി വരുവുള്ളൂ. CH3 3C+ ആണ് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം? ഈ സൈക്ലിക് ഫോമിലേക്ക് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുള്ളൂ. ഫീനൈൽ കാർബോക്കേറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 വരും അല്ലേ? 2 പിന്നെ നമുക്ക് 4. യെസ്, ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമുക്ക് വരിക. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്കേറ്റോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? അല്ല, താഴെ പറയുന്നതിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാർബോക്കേറ്റോൺ ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ കാർബോക്കേറ്റോൺ, അതായത് SN1 റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നും SN1 മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാകുന്നത് കാർബോക്കേറ്റോൺ ആണെന്നും. അപ്പോൾ കാർബോക്കേറ്റോൺ എനി ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്കേറ്റോൺ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് SN1 റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാകും. Which of the following will most readily be dehydrated in acidic solution? അസിഡിക് സൊല്യൂഷനെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ 3 നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. 3ൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡീഹൈഡ്രേഷനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അസിഡിക് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു OH എങ്കിലും വേണമായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു OH ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ H2 എലിമിനേഷൻ അവിടെ സാധ്യമാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1ലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ആൽക്കീൻ ഫോർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. 2ൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. 3നെ വെറുതെ വിടാം. 4ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇതായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മോസ്റ്റ് റെഡിലി ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺജുഗേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതായത് മോർ സ്റ്റേബിൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആൽക്കീനാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. സ്റ്റേബിൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആൽക്കീൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആൽക്കീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മോർ എളുപ്പത്തിലുണ്ടാവുക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്ക് വരിക. ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ, ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. CH3NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നു. ടിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് HCl അമീൻസിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ. CH3NO2 ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് CH3. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്? NO2 ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്. നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തി. ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ വരും. പാരാ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് NO2 ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്ക് ടിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് HCl ആണ് അടുത്ത കൊടുത്തേക്കുന്നത്. റിഡക്ഷൻ ആണ്. ടിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് HCl NO2നെ NH2 ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അമീൻസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ NO2 ഗ്രൂപ്പ് NH2 ആയിട്ട് മാറും. ബാക്കി ഒന്നിനും മാറ്റം പറ്റില്ല. ഇവിടെ NO2 ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറും? NH2 ആയിട്ട് മാറും. അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ്. NaNO2 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് HCl.
നൈട്രസ് ആസിഡാണ്. NONO2 in the presence of HCl at 273 to 278 Kelvin ആണ്. അപ്പോൾ NaNO2 in the presence of HCl 273 to 278 Kelvin ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ CH3 ഉണ്ട്, CH3 ഉണ്ട്, Br ഉണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ N2Cl ആണ്. N2 പ്ലസ് Cl മൈനസ് ആണ്. ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് H2H3PO2 ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡൈസോണിയം സോൾട്ടിനെ ബെൻസീനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ വരുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പം H2H3PO2 എല്ലാം NCERT ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ കിട്ടുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രോമിൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ CH3 കിട്ടും. ആ പാർട്ട് പോയി, അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വരും അല്ലേ. തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, തുടർന്ന് KMnO4 ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി. റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി കാർബൺ ചെയിൻ KMnO4 ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് COH കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ COH, ഇവിടെ Br. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ഫൈനലി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തി. ഏതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ്? ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമീൻസിലൂടെ വന്നു, ആ റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ നൈട്രോ NO2 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ അമീൻസിലാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ നടന്നത്, അമീൻസിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവസാനം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലേക്ക് വന്നു. അത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിനോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, അതിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഓർക്കുക, ഈ സീക്വൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ ഓർക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ദ ഗിവൻ ഡയഗ്രാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എനർജി ലെവൽ ഓഫ് സർട്ടൈൻ ആറ്റംസ് വെൻ ദ സിസ്റ്റം മൂവ്സ് ഫ്രം 2E ടു ലെവൽ E. 2E നിന്ന് Eയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ എമിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2E നിന്ന് Eയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് ലാംഡയാണ്. ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം 4E/3 ലെവൽ ടു E. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇതെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ലാംഡയാണ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ലാംഡ1 എന്ന് വല്ലതും വിളിക്കാം അല്ലേ. ആ ലാംഡ1 ആണ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ലാംഡയിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, 2E നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ചാടിയത്? ഫ്രം 2E ടു Eയിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എനർജി ഡിഫറൻസ്? 2E മൈനസ് E എന്ന് പറയുന്നത് hc/ലാംഡയാണ്. ഓർ ലാംഡ ഓർ E = നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? hc/ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തതിൽ 4E/3യിൽ നിന്നും Eയിലേക്കാണ് ചാടിയത്. സോ 4/3E മൈനസ് E എന്ന് പറയുന്നത് hc/ലാംഡ1 ആണ്. അവിടുത്തെ എനർജി വേവ് ലെങ്തിനെ ലാംഡ1 എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർ E/3 = നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം? hc/ലാംഡ1 എന്ന് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ E എന്താ നമുക്കറിയാം? hc/ലാംഡയാണ്. ബട്ട് E = നമുക്കറിയാം hc/ലാംഡയാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ hc/ലാംഡ ഇൻറ്റു 3 വരും അല്ലേ. is equal to hc/ലാംഡ1. hc കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ലാംഡ1 is equal to നമുക്ക് എന്തെന്ന് വരും? 3 ലാംഡ അല്ലേ. ഓർ നമുക്ക് അതന്നെ ലാംഡ1 = 3 ലാംഡ. ലാംഡ1 ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ലാംഡ1 = ഏതാണ് വരിക? ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്, 3 ലാംഡ. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നല്ലോ. അതും ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ വന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം. ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എനിവേ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ദ ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? PP ഓവർലാപ്പിൻ്റെ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണോ? PP ഓർബിറ്റൽ end-to-end ഓവർലാപ്പ് ആണോ? SP ഓവർലാപ്പ് ആണോ? SS ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണോ? ഏതാണ്? നമുക്കറിയാം, ഓവർലാപ്പിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഏത് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കണം? end-to-end ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കണം. സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് അല്ല. സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കാണ്. ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വേണം നടക്കാനായിട്ട്, സൈഡ് വൈസ് അല്ല. ഫ്ലൂറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ സിഗ്മ ബോണ്ട് മോർ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂറിൽ ഫോം ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഏത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? PP end-to-end ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. പിയിലെ ഫ്ലൂറിനാണ്. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളോടെയും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്ന ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏരിയകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പല ലൈവുകളിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. എല്ലാം പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയകളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ എല്ലാം ഒരേ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിലല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുക. അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പല ഏരിയകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ലൈവ് സെഷനിലെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കി വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നീറ്റ് എക്സാം നിങ്ങളുടേതാവട്ടെ, വരുന്ന നീറ്റ് എക്സാം എളുപ്പമുള്ളതാവട്ടെ. താങ്ക് യു, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Brilliant Study Center, India's #1 coaching center for NEET and JEE.